Hi everyone, welcome to Homeschool. So, our plus 2 exams ഒക്കെ വരാറായി. നമ്മളെല്ലാവരും റിവിഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. ടോട്ടൽ 2 hours ആണുള്ളത്. സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് 60 marks ആണ്. ഫസ്റ്റ് 15 minutes cool off time ഉണ്ട്. At that time we have to read the question paper അല്ലേ? നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കും, ആൻസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ വെക്കും. ഓക്കെ, സോ വി നോ ദി ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഓൾ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 to 7. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യണം ഫ്രം 1 to 7 ആൻഡ് ഈച്ച് ക്യാരിയസ് 1 mark. ഓക്കെ, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ മാർക്ക് വെച്ച് 1 to 7 എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ objective type or MCQ type questions. Okay, so what's the first question? Which of the following is not a colligative property? The options are A. Osmotic pressure, B. Vapor pressure, C. Elevation of boiling point, and D. Depression of freezing point. And what is meant by colligative property? എന്തായിരുന്നു colligative property എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സൊല്യൂഷൻ ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. So what is meant by colligative property? The colligative properties means the properties which depends upon the number of solute particle and not the nature of solute particle, isn't it? Okay, so number of solute particles in a number ne depend ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന properties നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് colligative properties. And we know that colligative properties are of 4 types. What are they? The first one is relative lowering of vapor pressure, and second one depression in freezing point, and the third one elevation of boiling point, and the fourth one is osmotic pressure. Okay, so here the options are the first one osmotic pressure. നമുക്കറിയാം osmotic pressure എന്ന് പറയുന്നത് is a colligative property ആണ്. And second option is vapor pressure. Okay, and the third option is elevation of boiling point. Okay, ഇത് നമ്മുടെ colligative property നമുക്കറിയാം. And the fourth one is depression of freezing point. Okay, ഇനി vapor pressure is not. What are they? The relative lowering of vapor pressure is a colligative property. So the question is, which of the following is not a colligative property? Okay, above all the 3 A, C and D are a colligative properties. പക്ഷേ B എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അവിടെ എന്തുവായിരുന്നു വരേണ്ടത്? റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് വേണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു colligative property ആയിരുന്നു. Okay, so the correct answer is option B. Clear? So we are going to the next question, question number 2. Which of the following is a secondary cell? എന്താണ് secondary cell എന്ന് പറയുന്നത്? The options are A. dry cell, B. Lagrange cell, option C. mercury cell, and option D. none of this. So what is meant by secondary cell? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി സെല്ലും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സെല്ലും ഉണ്ട് അല്ലെ. ബാറ്ററി ആർ ഓഫ് 2 types. പ്രൈമറി സെല്ലും ഉണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെല്ലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രൈമറി സെൽസ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ഡ്രൈ സെല്ല് അല്ലേ. ഡ്രൈ സെല്ലിനും അതേപോലെ തന്നെ മെർക്കുറിക് സെൽ. ഡ്രൈ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു കോമ്പാക്ട് വേർഷൻ ആണ് ശരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ലഗ്രാഞ്ചി സെൽ എന്ന്. ഡ്രൈ സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ ലഗ്രാഞ്ചി സെല്ലിൻ്റെ ഒരു കോമ്പാക്ട് വേർഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഡ്രൈ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡ്രൈ സെല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ലഗ്രാഞ്ചി സെൽ, dry cell or Lagrange cell and mercuric cell. These are primary cell. Okay, dry cell അല്ലെങ്കിൽ Lagrange cell mercury cell ആരാണ്? They are primary cell. And here the question is, which of the following is a secondary cell? എന്താണ് secondary cell എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So what is secondary cell? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു secondary cells എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന് lead storage battery, PB, lead storage battery, and also the second one is a nickel cadmium battery, isn't it? So these are the secondary cell or secondary batteries. So here the options are dry cell is there, Lagrange cell is there, mercury cell is there. And the fourth option is none of this. So what's the correct answer? The correct answer is option D, none of this. Clear? Okay, so we are moving to the next question. Question number 3.
which of the following oxidation state is common for lanthanides? The options are option A +2, option B +3, option C +4 and option D +5. Okay, so ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ് D and F block elements എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So we know that D block elements ഉണ്ട്, F block elements ഉണ്ട്. F block elements രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ലാന്തനൈഡ്സും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ആക്ടിനൈഡ്സും ഉണ്ട്. Isn't it? So here the question is, what is the common oxidation state for lanthanides? Okay, lanthanides in a general electronic configuration എന്തായിരുന്നു? Xenon 4f 1 to 14, 5d 1 to 10 and 6s2, isn't it? So this is the general electronic configuration of a lanthanides. So here the question is, what is a common oxidation state? Lanthanides are +2 oxidation statum കാണിക്കും, +3 oxidation statum കാണിക്കും. At the same time it shows +4 oxidation state. Lanthanides 3 oxidation statum കാണിക്കും, പക്ഷേ the common oxidation state എന്ന് പറയുന്നത് +3 ആണ്. Okay, due to its high hydration enthalpy. Okay, so here the answer is option B, +3 is the common oxidation state for lanthanides. Clear? So we are moving to the next question, question number 4. The question is, in which of the following the central atom or ion is in zero oxidation state? So here 4 complexes are here. A, B, C, D എന്ന് പറഞ്ഞ 4 കോംപ്ലക്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് കോംപ്ലക്സിലുള്ള സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ അയോണിനാണ് സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് ചാപ്റ്ററിലെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ? കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലേ? സോ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ NiCN4 2 minus, NiCN4 2 minus. So this is the first option. Okay, so we have to find out the oxidation state of nickel, central metal atom. So we have to put it X plus. So cyanide എത്തുന്നുണ്ട്, 4 cyanide ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിനുള്ളിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ്? മെറ്റലും ലിഗാൻഡുമാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ ഏതാണ് ലിഗാൻഡ്? സയനൈഡ് മോളിക്യൂളാണ്. ഓക്കെ, സോ സയനൈഡ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. ദ ചാർജ് ഇസ് -1 ആണ്. സോ ഹിയർ 4 cyanide molecules are there. So 4 into -1 and here overall charge തന്നിട്ടുണ്ട്. So it is equal to -2. So here x minus 4 is equal to -2 and x is equal to +2. So here the oxidation state എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ? +2 ആണ്. And second option ഏതാണ്? NiCl4 2 minus. Second option എന്ന് പറയുന്നത് NiCl4 2 minus. Okay, കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് X പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 4 ligands ഉണ്ട് ക്ലോറിൻ. 4 into -1 which is equal to -2. X minus 4 is equal to -2 and X is equal to +2. And here also the central metal atom has +2 oxidation state. And the third one, NiCO4. NiCO4 ല oxidation state എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. The central metal atom oxidation state ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So we have to put it as X plus 4 into കാർബണൈൽ. കാർബണൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെ ലിഗാൻഡ് ആണ്? ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡ് ആണ്. ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 0. 4 into 0 and here which is equal to 0. ഓവറോൾ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല. സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കാം? 0. സോ ഒരാളും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് NiNH3 6 times 2 plus. നമുക്ക് അതിൻ്റെയും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം. NiNH3 6 times 2 plus. Okay, so what is the oxidation state of nickel? Put it as X plus 6 amine molecules. Amine എന്ന് പറയുന്നത് neutral molecule ആണ്. So 6 into 0 and which is equal to +2. So X plus 0 is equal to +2 and X is equal to +2. So here also the oxidation state എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? +2 ആണ് and here it is 0.
Okay, so central metal atomത്തിന്റെ oxidation state നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. The question is, which of the following has the central metal atom has zero oxidation state? തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിലാണ് zero oxidation state ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. So the answer is option C. Clear? Okay. So we are moving to the next question. Which among the following reduces tolerance reagent? The options are A. methanol, B. propanol, option C. benzophenone, and option D. acetophenone. Okay, so ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ? ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് അല്ലെ. ആൽഡിഹൈഡ്സും കീറ്റോൺസിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ്? ബോത്ത് ഹാവിങ് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ്? കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ആൽഡിഹൈഡ്സിലുമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയുമുണ്ട്? കീറ്റോൺസിലുമുണ്ട്. Okay, in the case of an aldehyde, one of the valence is occupied by the alkyl group and the other one by hydrogen. Okay, so in the case of an aldehyde, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? This is the case of aldehyde. In the case of ketone, here also the carbonyl group is there. The two valencies are occupied by alkyl group, same or different alkyl group. So this is the ketone molecule. ആൽഡിഹൈഡ്സിലും കീറ്റോൺസിലും കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. സോ ടോളറൻസ് റിയേജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഡിഹൈഡ് ആണോ കീറ്റോൺ ആണോ എന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിയേജന്റ് ആണ്. എന്ത്? ടോളറൻസ് റിയേജന്റ്. സോ എന്താണ് ടോളറൻസ് റിയേജന്റ്? അമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ. അമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ടോളറൻസ് റിയേജന്റ്. ഓക്കെ, if the compound നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് is an aldehyde, ഇതൊരു ആൽഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് തരും? ഇത് ടോളറൻസ് റിയേജന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് സിൽവർ മിറർ അല്ലെ. നമുക്കൊരു സിൽവർ മിറർ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് ചുറ്റും നമ്മളൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആണോ കീറ്റോൺസ് ആണോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കും ആൻഡ് വി പുട്ട് ടോളറൻസ് റിയേജന്റ്. നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ടോളറൻസ് റിയേജന്റും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? ആഡ് ചെയ്യും. ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും. ഒരു വാട്ടർ ബാത്തിലൊക്കെ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ആ ഒരു എൻഡിൽ ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? സിൽവർ മിറർ കാണാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഷോസ് സിൽവർ മിറർ. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ആൻ ആൽഡിഹൈഡ് അല്ലെ. തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ്? ആൽഡിഹൈഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, സോ സിൽവർ മിറർ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കാം കീറ്റോൺ, isn't it? സോ ആൽഡിഹൈഡ് ആണോ കീറ്റോൺ ആണോ എന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റിയേജന്റ് ആണ് ടോളറൻസ് റിയേജന്റ്. ഓക്കെ, സോ ടോളറൻസ് റിയേജന്റിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു സിൽവർ മിറർ ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഏതായിരിക്കണം? ആൽഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ 4 ഓപ്ഷൻസ് ആർ there. Methanol is there, and propanol is there, benzophenone is there, acetophenone is there. Methanol form HCHO. HCHO is known as methanol or formaldehyde. And propanol means a CH3 single bond C double bond CH3. Acetone in the IUPAC name ആണ് എന്താ? propanol എന്ന് പറയുന്നത്. And the third option is benzophenone. Benzophenone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? benzophenone എന്ന് പറയുന്നത് third option. C6H5 C ഡബിൾ ബോണ്ട് O C6H5 അല്ലേ. കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും അറൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെൻസോഫിനോൺ. ആൻഡ് ഡി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? അസറ്റോഫിനോൺ ആണ്. സോ വൺ ഓഫ് ദി ആൽക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അറൈൽ ആണ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് a CH3. സോ ദിസ് ഇസ് ദി അസറ്റോഫിനോൺ. സോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അത് നമുക്കറിയാം ഹിയർ ഓൺലി വൺ ആൽഡിഹൈഡ് അല്ലെ. ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഥനാൽ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം ആരാണ്? ഈ ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ്? ആൽക്കൈൽ ഓർ അറൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ കീറ്റോൺസ് അല്ലെ. തന്നിരിക്കുന്ന 3 ഓപ്ഷൻസും കീറ്റോൺസ് ആണ്. ആൽഡിഹൈഡ്സ് വിച്ച് ഷോസ് സിൽവർ മിറർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടോളറൻസ് റിയേജന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിൽവർ മിറർ തരുന്ന ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആണ്. സോ ഹിയർ ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, മെഥനാൽ. ക്ലിയർ? സോ വി ഗെറ്റ് a 1 mark, isn't it? So we are moving to the next question, question number 6. Which of the following is not a polyhalogen compound? The options are chloroform, option B freon, option C carbon tetrachloride, and option D chlorobenzene. So എന്തായിരുന്നു polyhalogen compound? ഏത് ചാപ്റ്റർ ഇത്? ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ് അല്ലേ. ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്.
എങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പോളിഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്? ദ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് മോർ ദാൻ വൺ ഹാലജൻ ആറ്റം. ഓക്കെ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹാലജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാലജൻ ആറ്റംസ് നമ്മുടെ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ, ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ്. ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹാലജൻസ് പ്രസന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? We are called it as polyhalogen compounds. Okay, so here 4 options are there. Chloroform. ആരാണ് chloroform എന്ന് പറയുന്നത്? CHCl3, isn't it? CHCl3 is known as a chloroform. And freon 12. CF2Cl2. CF2Cl2 is known as a freon. Dichloro-difluoromethane is known as a freon 12, isn't it? And the third option is carbon tetrachloride, that is CCl4. The fourth one is chlorobenzene. ആരാണ് chlorobenzene? Benzene molecule ആരെ വെക്കുന്നുമില്ല? ക്ലോറിൻ is there. Okay, ക്ലോറിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് chlorobenzene. So 4 molecules നമ്മൾ എഴുതി. So ഇവിടെ 3 chlorine atoms are there, isn't it? So it's a polyhalogen compound. So ഇതൊരു polyhalogen compound ആണ്. Okay, and here CF2Cl2, 2 chlorine atoms are there. So this is also a example for a polyhalogen compound. And the third one is carbon tetrachloride. എത്ര chlorine atoms ഉണ്ട്? 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. So it's a polyhalogen compound. And the fourth option is chlorobenzene. It's a monohalogen compound ആണ് അല്ലേ. So monohalogen compound ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി, chlorobenzene is a monohalogen compounds and the others. Okay, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം എന്താണ്? പോളിഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. ക്ലിയർ? സോ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ? ക്ലോറോബെൻസീൻ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ശരി, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. Which of the following is a polysaccharide? The options are option A maltose, option B sucrose, option C fructose and option D cellulose. 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് പോളിസാക്രൈഡ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതായിരുന്നു പോളിസാക്രൈഡ്സ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് ചാപ്റ്റർ ഏത്? ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മോണോസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ട്, ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മാൾട്ടോസ് ആൻഡ് സൂക്രോസ്. മാൾട്ടോസ് മീൻസ് C12H22O11 and sucrose is the same formula, C12H22O11 and fructose is a C6H12O6. And we know that maltose and sucrose, ഇത് രണ്ടും ആരാണ്? They are disaccharides, isn't it? ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ആണ്. സാക്രൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എത്ര ഉണ്ട്? 2 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മാൾട്ടോസും സൂക്രോസും. എന്താണെന്ന് പറയും? ഡൈസാക്രൈഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ മോണോസാക്രൈഡ് ആണ്. isn't it? It is a monosaccharide. And cellulose is a polysaccharide. Cellulose എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഒരു പോളിസാക്രൈഡ് ആണ്. സെല്ലോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോളിസാക്രൈഡ്? അല്ല, ഒരാളെയും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആരായിരുന്നു? സെല്ലോസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർച്ച്. സെല്ലുലോസും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർച്ച്, ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? പോളിസാക്രൈഡ്സ് ആണ്. സോ വാട്ട്സ് ദി ആൻസർ? എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, സെല്ലുലോസ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ ദീസ് ആർ ദി ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ. ആദ്യത്തെ ഒരു 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു. ആ ഒരു 7 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദേ ആർ MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. പഠിച്ചല്ലോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആൻസർ വെൽ ആൻഡ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ എനി 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. വിച്ച് ക്യാരീസ് 2 സ്കോർ. ഓക്കെ, 2 മാർക്സിൻ്റെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടാൽ മതി. സോ ഇവിടെ 10 ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യുക, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി ഗെറ്റ് 20 മാർക്സ് കിട്ടും അല്ലേ? സോ what's the first question? Write the Arrhenius equation and identify the terms in it. എന്താണ് Arrhenius equation? അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ Arrhenius equation ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? കൈനറ്റിക്സ് അല്ലേ? കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് Arrhenius equation. എന്തിനു തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ? Arrhenius equation റിലേറ്റ് ഏതൊക്കെ ടേംസ് ആണ്? ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി rate constant and a
ടെമ്പറേച്ചർ. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്കറിയാം, ഏതാണ് സിമ്പിൾ? കെ. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിനെയും ടെമ്പറേച്ചറിനെയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഏത്? അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ. Isn't it? Okay. So what is Arrhenius equation? നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു Arrhenius equation? K is equal to A e raised to minus EA by RT. So this is the Arrhenius equation. K is equal to A e raised to minus CA by RT. So equation എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് വീഴും? 1 മാർക്ക് അവിടെ വീഴും അല്ലേ? ആൻഡ് വാട്ട്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഐഡന്റിഫൈ ദ ടേംസ് ഇൻ ഇറ്റ്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തെ ടേംസ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, സോ വി നോട്ട് ദാറ്റ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. കെ ഈസ് ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ആൻഡ് എ എന്തായിരുന്നു? എ ഈസ് ദ എ ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഫാക്ടർ. A is the frequency factor or it is known as a pre-exponential factor. അല്ലേ? A എന്ന് പറയുന്നത് pre-exponential factor അല്ലെങ്കിൽ frequency factor ആയിരുന്നു. And the next is EA. E ആരായിരുന്നു? Activation energy. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ അല്ലേ? A is the activation energy. And we know that R is the gas constant. R എന്ന് പറയുന്ന gas constant ആണ്. And T is a temperature. So these are the factors. So K എന്ന് പറയുന്ന rate constant, A frequency factor അല്ലെങ്കിൽ pre-exponential factor എന്ന് പറയും. And EA is the activation energy, R is gas constant and T is the temperature. So ഇതും കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും? We get a 2 marks. അവിടെ 2 marks അവിടെ വീഴും. So it is 1 mark, 1 plus 1, 2. Clear? Okay. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് K is equal to A e raised to minus EA by RT. ഇതിനെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഗരിതമിക് ടേബിളിലോട്ട് എങ്ങനെ ആവും? ln K is equal to ln A minus EA by RT. Isn't it? ലോഗിന്റെ ടേമിലോട്ട് മാറ്റി എങ്ങനെ മാറും? log K is equal to log A minus EA by 2.303 RT. ഇത് ലോഗരിതമിക് ടേബിളുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലേ? log K is equal to log A minus EA by 2.303 RT. ഇനി രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറും രണ്ട് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റും K1 K2 എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് തരുന്നത്, രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് T1 T2. ഈ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് K1 K2 എന്ന് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R T2 minus T1 divided by T1 T2. അല്ലേ? ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ലോഗിന്റെ ടേമിൽ എങ്ങനെയാണ് അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. T1 T2 രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന സമയത്ത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റൈറ്റ് ദ അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ടേംസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എന്താണ് അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ? K is equal to A e raised to minus EA by RT. ടേംസ് എല്ലാം പഠിച്ചല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു EA by RT എന്ന് വന്ന ടേം, EA by RT ഈ ദ പവർ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ടേം നമ്മൾ ശരിക്കും വിളിക്കുന്ന പേര് ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ്. It is known as a Boltzmann constant or Boltzmann factor എന്ന് വിളിക്കും. EA by RT എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടേമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Boltzmann factor. ഓർത്തോളുമല്ലോ? ഓക്കെ, so we are moving to the next question, question number 9. Write any two difference between primary and secondary cell. പ്രൈമറി സെല്ലും സെക്കൻഡറി സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ബാറ്ററി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെൽ. സോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിഫറൻസ്? പ്രൈമറി സെല്ലും സെക്കൻഡറി സെല്ലും, പ്രൈമറി സെല്ലുമുണ്ട് സെക്കൻഡറി സെല്ലുമുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാറ്ററീസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? റിമോട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട്, മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് കാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ഉണ്ട്, ക്ലോക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so what are the difference? The first one,
പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് റീചാർജ്. പ്രൈമറി ബാറ്ററി നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റിമോട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി, ക്ലോക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി, ഇതെല്ലാം എന്താണ്, വൺ ടൈം യൂസേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കളഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് എടുക്കും അല്ലേ. സോ ആ ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് റീചാർജ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് ആർ ഇറ്റ് കനോട്ട് റീയൂസ്. റീചാർജ് ചെയ്യാനും റീയൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത ബാറ്ററീസ് ആണ് ഇത് പ്രൈമറി സെൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റീചാർജ്. നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാറ്ററീസ് ആണ് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റീയൂസ്. മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് റീയൂസ് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, ചാർജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യും. സോ ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള batteries are secondary cell. That means the primary batteries are irreversible. And secondary batteries are reversible in nature. Two types of primary batteries are here. Yeah, dry cell munda. Dry cell and also mercury cell. അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. സോ ഡ്രൈ സെല്ലും ഉണ്ട്, മെർക്കുറി സെല്ലും ഉണ്ട്. ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെല്ലിന് ടൈപ്സ് ആയിരുന്നു ലെഡ്, സ്റ്റോറേജ്, ബാറ്ററി and also nickel cadmium battery. Okay, so നമ്മുടെ question എന്തായിരുന്നു? Write any two difference between primary and secondary cell. Okay, so these are the difference. പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. Okay, so we are moving to the next question, question number 10. Write the IUPAC name of the following. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടിൻ്റെയും എന്ത് എഴുതാനാണ്? IUPAC name എഴുതാനാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഏത് ചാപ്റ്ററാണ്? കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്. കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നോമൻക്ലേച്ചർ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ കുറച്ച് റൂൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത്? എന്തൊക്കെ റൂൾസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആരെ എഴുതണം ആദ്യം? കാറ്റോൺ റിട്ടേൺ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാറ്റോൺസ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ആൻഡ് ദെൻ ആനിയോൺസ് അല്ലേ. കാറ്റോൺസിനെ ആദ്യം എഴുതുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ആരെ എഴുതുക? ആനിയോൺസിനെ എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ. ഓക്കെ, പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. കാറ്റോൺസ് എഴുതുക, ഫസ്റ്റ് വി റൈറ്റ് ദി കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ദെൻ ആനിയോൺ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് എഴുതുന്ന കാര്യം പറയും അല്ലേ. കോംപ്ലക്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ആരെ നമ്മൾ കാണിക്കും? ഒരു കോംപ്ലക്സിനുള്ളിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോംപ്ലക്സിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? മെറ്റലും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ലിഗാൻഡും ഉണ്ട്. സോ മെറ്റലും ഉണ്ട്, ലിഗാൻഡും ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആരെ എഴുതണം? ലിഗാൻഡിന് നെയിം കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ആരെ എഴുതുക? മെറ്റലിനെ എഴുതുക. ഓക്കെ, ലിഗാൻഡിന് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം. പോസിറ്റീവ് ലിഗാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട്. സോ അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ മെറ്റലിനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ എഴുതും. പിന്നീട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആൻ ആനിയോൺ ആണെങ്കിൽ, കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആനിയോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ഈ അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? ഒരു സഫിക്സ് കൊടുക്കും അല്ലേ. എന്ത് സഫിക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? ATE എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിഗാൻഡ് എത്ര ടൈപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ? 2 എണ്ണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൈ പറയും, 3 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ പറയും അല്ലേ. CN സൈനൈഡ് 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെട്ര എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇറ്റ്സ് എ ബൈഡൻറ്റൈൽ ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ബിസ്, ട്രിസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം. ഇങ്ങനെ റൂൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് NiCO4. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിന്റെ IUPAC നെയിം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് അവർ മെറ്റൽ ആൻഡ് 4 കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ദേർ. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ എഴുതും പേര്? എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആണ്. കാറ്റോൺ ആണോ ആനിയോൺ ആണോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല.
ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് തന്നിട്ടാണ്. സോ കോംപ്ലക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ആരെ എഴുതണം? ലിഗാൻഡിനെ എഴുതണം ആൻഡ് ദെൻ മെറ്റൽ, isn't it? ഓക്കെ, സോ ലിഗാൻഡ് ആരാണ്? കാർബണൈലാണ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയായിരിക്കാം പേര് കൊടുക്കുന്നത്? കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 4 എണ്ണമുണ്ട്. സോ ലിഗാൻഡ് 4 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും? ടെട്രാ. ഓക്കെ, സോ ടെട്രാ അതിനാണ് ലിഗാൻഡ് കാർബണൈൽ. ടെട്രാ കാർബണൈൽ, ടെട്രാ കാർബണൈൽ. ഇനിയും കഴിഞ്ഞല്ലോ, ലിഗാൻഡ് കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആരെ എഴുതണം? മെറ്റലിനെ എഴുതണം. ആരാണ് മെറ്റൽ? ടെട്രാ കാർബണൈൽ നിക്കൽ. ടെട്രാ കാർബണൈൽ നിക്കൽ. നിക്കൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരെ. ലിഗാൻഡ് ആദ്യം എഴുതുക, മെറ്റൽ പിന്നെ എഴുതുക. പിന്നെ മെറ്റൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എന്ത് കാണിക്കണം? ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കണം. ആരുടെ? നിക്കലിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ NiCO4 ആണ് കോംപ്ലക്സ്. NiCO4. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നിക്കൽ? നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത്. സോ എക്സ്, യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ്. എക്സ് ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, നിക്കലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ 4 into, നമുക്കറിയാം കാർബണൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡ് ആണ്. സോ 4 into 0 which is equal to 0 and x is equal to 0. സോ നിക്കലിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ എത്രയാണ്? 0. സോ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് 0. സോ ദിസ് ഇസ് ദി IUPAC നെയിം ഓഫ് NiCO4. എന്താണ്? ടെട്രാ കാർബണൈൽ നിക്കൽ 0. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും? വി ഗെറ്റ് a 1 mark. ഒരു മാർക്ക് നമ്മളിവിടെ കിട്ടും അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ K4FeCN6. സോ K4FeCN6. സോ ഇവിടെ ഒരു കാറ്റയോണും ആനിയോണും ഉണ്ട്. പൊട്ടാസ്യം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പേര് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ആരെ എഴുതുന്നത്? കാറ്റയോൺ ആണ് എഴുതുന്നത്. പിന്നീട് ആരെ എഴുതണം? ആനിയോൺ എഴുതണം. സോ പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട്, പൊട്ടാസ്യം ഒരു കാറ്റയോൺ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കാറ്റയോൺ and this is the anion. അപ്പോൾ ആദ്യം ആരെ എഴുതണം? കാറ്റയോണിനെ എഴുതണം. സോ ആരാണ് കാറ്റയോൺ? പൊട്ടാസ്യം. സോ പൊട്ടാസ്യം, പൊട്ടാസ്യം കാറ്റയോണിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി ആരാണ്? ആനയോൺ. ആനയോൺ ആരാണ്? FeCN6 ആണ്. ഇത് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. കോംപ്ലക്സ് എഴുതുമ്പോൾ മെറ്റലും ഉണ്ട്, ലിഗാൻഡും ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യം ആരെ എഴുതണം? ലിഗാൻഡിനെ എഴുതണം അല്ലേ? പൊട്ടാസ്യം. ആരാ ലിഗാൻഡ്? സയനൈഡ് ആണ്. സോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 6 എണ്ണമുണ്ട്. 6 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ലിഗാൻഡ് നമ്പർ? 1, 2 ആണെങ്കിൽ ഡൈ, 3 ആണെങ്കിൽ ട്രൈ, 4 ആയപ്പോൾ ടെട്ര, 5 ആയപ്പോൾ പെൻറ്റ, ആൻഡ് 6 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? ഹെക്സ അല്ലേ? സോ പൊട്ടാസ്യം ഹെക്സ സയനൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ, ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എങ്ങനെയാണ്? ക്ലോറോ. ബ്രോമിൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബ്രോമോ. ഫ്ലൂറിൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറോ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സയനൈഡ്. സോ എങ്ങനെയായിരിക്കാം? സയനോ. ഓക്കെ, സോ എൻഡ്സ് അറ്റ് ഓ. നെഗറ്റീവ് ലിഗാൻഡ്സ് എപ്പോഴും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലായിരിക്കണം? ഓയിലായിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ റൂളിൻ്റെ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ സയനൈഡ് മോളിക്യൂൾ ആണ്. സോ ഹെക്സ സയനോ, ഹെക്സ സയനോ. സോ കാറ്റയോൺ എഴുതി, ആനിയോൺ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അതിൽ ആരെ എഴുതി? ലിഗാൻഡ് എഴുതി. ഇനി ആരെയും കൂടെ എഴുതണം. ആരെ എഴുതണം? സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ആരാണ്? അയേൺ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു റൂള്, കാറ്റയോണും ആനിയോണും ഉണ്ട്. കോംപ്ലക്സ് എന്താണ്? ആനിയോൺ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ് എൻഡ്സ് അറ്റ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം അവസാനിക്കുന്ന ഏതിലായിരിക്കണം? ATEയിലായിരിക്കണം അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലേ? ATEയിൽ അവസാനിക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അയേൺ ആണ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നത്? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെറൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഫെറൈറ്റ് എന്നായിരിക്കും അതിന് എൻഡ് ടു ATEയിൽ അവസാനിക്കണം. സോ ഇറ്റ്സ് അയൺ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫെറസ്. സോ ആനിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് വിച്ച് എൻഡ്സ് അറ്റ് ATE. സോ ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് പൊട്ടാസ്യം ഹെക്സാസയനോ ഫെറൈറ്റ്. ഇനി എന്ത് കാണിക്കണം? ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കണം അല്ലേ? സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ. K4FeCN6. ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ അയണിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പുട്ട് എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഇനി പൊട്ടാസ്യം 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. സോ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ്? +1 ആണ്. സോ +4 isn't it? +4 + X + സയനൈഡ് 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. സോ 6 into സയനൈഡ് ഇസ് എ
negative ligand ആണ്. So charge is -1 and which is equal to 0. Overall charge is 0 ആണ്. So 4 plus x minus 6 equal to 0. X minus 2 equal to 0 and x is equal to plus 2. Isn't it? So what is the oxidation state? 2. അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏതിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത്? റോമൻ ലെറ്ററിൽ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 0. അതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ 1, 2, 3 ഒക്കെയാണ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എഴുതണം? ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും റോമൻ ലെറ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂളിൽ, അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് അതിൻ്റെ IUPAC നെയിം. ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിൻ്റെ IUPAC നെയിം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും? വി ഗെറ്റ് 2 marks. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് 1 + 1 2 marks അവിടെ കിട്ടും. Okay, so we are moving to the next question. Clear aanalla question? Okay. So we are moving to the next question. Define minimum boiling azeotropes with a example. So azeotrope, endana azeotrope? Liquid mixture which are distill without any change in their composition. Composition ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാക്കാതെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? അസിയോട്രോപ്സ്. ഈ അസിയോട്രോപ്സ് 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. The first one is a minimum boiling azeotrops ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്, maximum boiling. Maximum boiling azeotrops. Maximum boiling azeotrops ഉണ്ട്. The second one is a minimum boiling azeotrops. Okay. So നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ്. മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് അസിയോട്രോപ്സ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ഓർ ലെസ് ദാൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദ പ്യുവർ കമ്പോണൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂവിനെക്കാളും കുറവാണ് അസിയോട്രോപ്സിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ എങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് അസിയോട്രോപ്സ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഐദർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് കാണിക്കുന്നത്? നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ, അല്ലെ? നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഉള്ളവരാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് കാണിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? എഥനോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ. സോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഥനോൾ ആൻഡ് അസറ്റോൺ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതാം. Acetone and carbon disulfide. Okay, these are the examples for showing minimum boiling azeotropes. Okay, so ഇതെല്ലാം നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഉള്ളവരാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ഈസ് എ lower than it's a either of its component. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിൽ ഏത്? ഇതെല്ലാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്, അല്ലേ? സോ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് is lower than either of the component. ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത്? മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ്. എന്തായിരിക്കാം അത്? The boiling point of the solution is greater than the boiling point of either of the component ആണെങ്കിൽ അതിനെ maximum boiling azeotropes എന്ന് വിളിക്കും. നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഉള്ളവരാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? maximum boiling azeotropes കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് define minimum boiling azeotropes with examples. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എന്തായിരുന്നു മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് പഠിച്ചല്ലോ, എക്സാമ്പിൾസ് അറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, so we are moving to the next question. Question number 12. Write equations showing Woods fitting reaction. Okay, Woods fitting reaction കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, Woods fitting reaction ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണിത്? ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരൈൻസ്. ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ ഹാലോ അരൈൻസ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് Woods fitting reaction.
എന്തായിരുന്നു wood splitting reaction? Yeah, when a mixture of ആരൊക്കെയാണ്? aryl halide and alkyl halide. aryl halide അതേപോലെ തന്നെ alkyl halide which on react with a sodium metal. In presence of dry ether. Dry ether in the presence. aryl halide alkyl halide ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്? സോഡിയം മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we get a alkyl aryl compound. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കാം കിട്ടുന്നത്? AR. ഓക്കെ, സോ ഇവർ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം. XR എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിൽ പോരും? NaX ഇങ്ങനെ പോരും. സോ 2NaX. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ എന്താണ് wood splitting reaction? When a mixture of aryl halide and alkyl halide which react with the sodium metal in the presence of dry ether to form aryl alkyl compound. Clear? ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കാം. അറൈൽ ഹാലൈഡ് പറഞ്ഞത്. അരൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ആരെ എടുക്കണം? നമ്മൾ C6H5 എടുക്കണം. ഓക്കെ, C6H5Cl ക്ലോറോബെൻസീൻ തന്നെ എടുക്കാം. C6H5Cl which react with the sodium metal plus ആരെ എടുക്കണം? ഇനിയും ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് വേണം. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ക്ലോറിൻ ClCH3. ഓക്കെ, methyl chloride എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഡ്രൈ ഈതർ. ഡ്രൈ ഈതറിന്റെ പ്രസൻസിൽ അരൈൽ ഹാലൈഡും ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡും സോഡിയവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ? ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിൽ പോരും? NaCl ഇങ്ങി പോരും. സോ 2NaCl പ്ലസ് പ്രധാനമുണ്ടോ? C6H5CH3. C6H5CH3. ആരാ C6H5CH3? ബെൻസീൻ റിംഗില CH3 molecule is there. ആരാണിത്? Yeah, we know that. എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര്? Yeah, toluene. Okay, so this is the toluene molecule. So C6H5CH3 is formed. Clear ആണല്ലോ? wood splitting reaction. So we get a 2 marks, isn't it? Okay. So we are moving to the next question. Question number 30. Write any two difference between SN1 and SN2 reaction. ഇതും ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരിൻസിന്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ എന്താണ് SN1 SN2 റിയാക്ഷൻ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ന്യൂക്ലിയോഫിലിക്, യൂണിമോളിക്കുലർ ആൻഡ് ബൈമോളിക്കുലർ. നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടോട്ട് നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിനെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഏത്? ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. അത് SN1 ഉണ്ട്, SN2 റിയാക്ഷനും ഉണ്ട്. സോ ഹിയർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് റൈറ്റ് എനി ടു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ SN1 ആൻഡ് SN2 റിയാക്ഷൻ. സോ SN1ഉം SN2ഉം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ന്യൂക്ലിയോഫിലിക്, യൂണിമോളിക്കുലാറും ബൈമോളിക്കുലാറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കാം? ദ റേറ്റ് ഓഫ് SN1 reaction is unimolecular and here it is bimolecular. Okay, and also നമുക്കറിയാം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് SN1 റിയാക്ഷനില്ല. It depends upon the concentration of substrate. Substrate എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? റിയാക്ടന്റ്. ഓക്കെ, റിയാക്ടന്റ് കോൺസെൻട്രേഷനെ മാത്രം the rate depends upon concentration of substrate. Okay, only concentration of substrate only. അതായത് റിയാക്ടന്റ് കോൺസെൻട്രേഷനെ മാത്രമാണ് റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതിന്റെ കേസിൽ? SN1 റിയാക്ഷന്റെ കേസിൽ. In the case of SN2 റിയാക്ഷന്റെ കേസിൽ the rate depends upon ആരെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? concentration of a substrate and സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓർ റിയാക്ടന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത്? SN2 മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ആണ്.
അല്ലേ? ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ആണ്. So it's a first order kinetics, and here substrate or reactant concentration ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആരുമുണ്ട്? ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ആര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. Isn't it? So it's a second order kinetics. It's a second order kinetic reaction. Okay, so രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആയി. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? The third one. എന്തായിരിക്കാം ഡിഫറൻസ്? Yeah, we know that SN1 reaction which will take place in 2 steps. It take place in 2 steps. Take place in 2 steps. And SN1 reaction, SN1 reaction take place in 2 steps, and SN2 reaction, SN2 reaction will take place in only 1 step. ഒരേ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏതാണ്? SN2 മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ആരാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്? കാർബോകാറ്റയോൺ. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോകാറ്റയോൺ. ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഒരേ സമയമാണ്, ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത്. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളത് ആള് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതും ഒരേ സമയത്താണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് SN2 മെക്കാനിസം. സോ ഹിയർ ഇസ് നോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. അവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറൻസ്. നമുക്ക് എത്ര ഡിഫറൻസ് മതി? ഇനിയുമുണ്ട്. നമുക്ക് ആകെ 2 ഡിഫറൻസ് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ കിട്ടിയല്ലോ പോയിന്റ്സ്. സോ 2 മാർക്സ് കിട്ടുമല്ലോ. Okay, so we are moving to the next question. Question number 14. Explain Cannizzaro reaction with an example. Okay, ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണിത്? Yeah, we know that aldehydes, ketones and carboxylic acid എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇത്? Cannizzaro reaction. 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് Cannizzaro reaction? എന്തായിരുന്നു Cannizzaro reaction? Aldehydes which do not contain alpha hydrogen atom. Aldehydes which do not contain alpha hydrogen atom. Aldehydes which do not contain alpha hydrogen atom undergoes self-oxidation and reduction when it reacts with a concentrated alkali. So alpha hydrogen atom illata aldehyde. They have no alpha hydrogen atom. Okay, alpha hydrogen atom illate aldehyde which undergoes self-oxidation and reduction. Epida? When it will react with a concentrated alkali. When it will react with a concentrated alkali to form the corresponding acid and alcohol. So this is the Cannizzaro reaction. To form the corresponding acid and alcohol. So Cannizzaro reaction is endano? Aldehydes which do not contain alpha hydrogen atom which undergo self-oxidation and reduction when it reacts with the concentrated alkali to form the corresponding acid and alcohol. റൂൾ കിട്ടിയല്ലോ. Cannizzaro റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ. ഓക്കെ, സോ എക്സാമ്പിൾസ് വേണം അല്ലേ? എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ആരെ എടുക്കും? ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ലാത്ത ആൽഡിഹൈഡ് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. ആരൊക്കെ ഉണ്ടത്? ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഉണ്ട്, HCHO. അതേപോലെ തന്നെ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ഉണ്ട്, C6H5CHO. നമുക്കറിയാം ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CHO ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ. ഇപ്പം CH3 CH2 CHO ആണ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, സോ CHO ഗ്രൂപ്പിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാർബൺ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിലെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് വിളിക്കാം? ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷെ Cannizzaro റിയാക്ഷൻ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആര് കാണരുത്? ഈ ഹൈഡ്രജൻ കാണരുത്. ഓക്കെ, ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത ആരെ വേണം? ആൽഡിഹൈഡ് എന്ത് കാണിക്കത്തുള്ളൂ? Cannizzaro റിയാക്ഷൻ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ അറിയാലോ എന്താണ് ഈ ഒരു ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ HCHO ആൻഡ് C6H5CHO അവർക്ക് ആർക്കും ആരില്ല? ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൽക്കലി. സോ ഹിയർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് NaOH.
So formaldehyde or benzaldehyde which react with the NaOH. NaOHുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഫോം ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ. ആരായിരിക്കും ആൽക്കഹോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഹിയർ ഇറ്റ് ഫോംസ് CH3OH പ്ലസ് HCOONA which undergoes self-oxidation and reduction നമ്മൾ പഠിക്കുന്നല്ലേ. So the corresponding acid and alcohols are formed. And here ആരായിരിക്കാം ഫോം ചെയ്യുന്നത്? C6H5CHO എടുത്തിരിക്കുന്നല്ലേ. So undergo self-oxidation and reduction to form C6H5CH2OH plus C6H5COONA. The corresponding acid and alcohols are formed. Okay. So aldehydes which do not contain alpha hydrogen atom, which undergo self-oxidation and reduction when to react with the concentrated alkali to form the corresponding acid and alcohol. So reaction edhi examples edhumbom we get a 2 marks. Okay. So we are moving to the next question, question number 15. Complete the following equation. Okay, രണ്ട് equations തന്നിട്ടുണ്ട്. റിയാക്റ്റൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി? പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് എ റിയാക്ഷൻ? RNH2 പ്ലസ് CHCl3 പ്ലസ് 3KOH ഗീവ്സ്. ഇവരെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആരാണ് ഈ RNH2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അമീനാണ് അല്ലേ. ഇസ് എ അമീൻ മോളിക്യൂൾ. അമീനെ ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്? അമീൻ വിച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് CHCl3. ആരാ CHCl3? ക്ലോറോഫോം. which react with the chloroform and potassium hydroxide. So amine which react with the chloroform and potassium hydroxide. Okay, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We get a isocyanate or we get a carbylamine. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ റിയാക്ഷൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? കാർബൈലമീൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ്? അമീൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ. ഓക്കെ, സോ we get a RNC, isn't it? This is known as isocyanide or carbylamine. Alkyl isocyanide. Alkyl isocyanide. Alkyl isocyanide is formed. Plus 3KCl plus 3H2 എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ പോരും. So the major product is alkyl isocyanide. Okay, and this reaction is known as carbylamine reaction. And this reaction is used to distinguish whether the amine is a primary, secondary or tertiary. Okay, primary amine ആണോ, secondary amine ആണോ, tertiary amine ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഏത്? കാർബൈലമീൻ റിയാക്ഷൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ വി നോ ദാറ്റ് പ്രൈമറി അമീൻ മാത്രമേ ഏത് റിയാക്ഷൻ കാണിക്കത്തുള്ളൂ? കാർബൈലമീൻ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് അവർ മാത്രമേ ഐസോസയനൈഡ് ഫോം ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ദ ടെസ്റ്റ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് പ്രൈമറി അമീൻ. ഓക്കെ, സോ പഠിച്ചല്ലോ എന്താണ് കാർബൈലമീൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന്. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് 1 mark. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ആനിലിൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് അല്ലേ. ബെൻസീൻ റിംഗിൽ NH2 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? ആനിലിൻ എന്ന് വിളിക്കും. which react with the concentrated sulfuric acid. അനിലിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്ത് പറ്റും? ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകും. which move to the ortho and para position വന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകും. So here the major product is a NH2SO3H. This is sulfanilic acid. Sulfanilic acid is a formed. Sulfanilic acid is a formed. Okay, so we get a 1 mark. Clear anal answers? Okay, the first reaction is the carbylamine reaction ana, and second one is a either reaction ana. The second one is the electrophilic substitution reaction. Okay, so we are moving to the next question, question number 16. How will you bring about the following conversion? Here conversion engane cheyam. The first one is toluene to benzaldehyde, and second is a benzoic acid to benzamide. Okay, നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. toluene to benzaldehyde. So toluene പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബെൻസീൻ റിംഗിൽ CH3 ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കും?
ടോളുവിൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ടോളുവിൻ മോളിക്യൂൾ. സോ ഈ ഒരു ടോളുവിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം? ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആക്കണം. ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ബെൻസീൻ റിങ്ങില CHO. ഓക്കെ, ആൽഡിഹൈഡ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് എന്ന് വിളിക്കും. എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇതിനെ മാറ്റിയത്? ടോളുവിനെ നമുക്ക് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആക്കണം. നമുക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാവും അല്ലേ, ഹൈഡ്രജൻ മാറി ഓക്സിജൻ വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ടോളുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡ് CrO2Cl2. ഓക്കെ, ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ടോളുവിനെ എന്താക്കും? ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആരെ ആക്കാം? ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ടോളുവിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആക്കുന്ന ഈ റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ. എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ. Clear? Okay, so this is the first question. Okay, and what is the second question? B. Benzoic acid to benzamide. Like benzoic acid ne benzamide aayittu convert cheyana. Benzoic acid means a C6H5COOH. So idine endaki maattana? Benzamide aaki maattana. Engane convert cheyam? Benzoic acid which react with the NH3. നമുക്കറിയാം ബെൻസമൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? C6H5CONH2 ആണല്ലേ. CONH2നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ബെൻസമൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ CONH2 ഗ്രൂപ്പ് വേണം. സോ വി ആർ റിയാക്ട് വിത്ത് അമോണിയ. സോ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് വിച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് അമോണിയ ടു ഫോം ammonium salt, that is C6H5COONH4 plus ഒരു അമോണിയം സോൾട്ട് ഉണ്ടാകും. വിച്ച് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. വിച്ച് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് should decomposes to form C6H5CONH2 plus H2O. Okay, so we get a benzamide. Clear? So the first question, എറ്റാർ റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 മാർക്ക് വരും. Conversion of a benzoic acid to benzamide എഴുതുമ്പോൾ we get a 2 marks. Okay ആണല്ലോ? Okay, so we are moving to the next question, that is question number 17. Write the preparation of propane 2-ol from a Grignard reagent. Okay, propane 2-ol, alcohol, phenol, either എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ. ആരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം? പ്രൊപ്പാൻ 2-ol. എവിടെ നിന്നാണ്? ഫ്രം എ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ്. ആരാ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ്? വി നോ ദാറ്റ് RMgX. RMgX is known as a Grignard reagent. Alkyl magnesium halide is known as a Grignard reagent. We know that, isn't it? So alkyl magnesium halide is the Grignard reagent and propan 2-ol prepare ചെയ്യണം അല്ലേ. propan 2-ol എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? 3 കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. CH3CH 2-ol ആയപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആര്? OH ഗ്രൂപ്പ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ propan 2-ol. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ആൽഡിഹൈഡ്സും കീറ്റോൺസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് അല്ലേ. എങ്ങനെ വരുന്നത്? formaldehyde which react with a Grignard reagent RMgX-ഉമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. RMgX-ഉമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we get a primary alcohol. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും? we get a primary alcohol and other aldehyde which react with the Grignard reagent RMgX to form secondary alcohol. ബാക്കിയുള്ള ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനെ കിട്ടും? സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് കീറ്റോൺ which react with a Grignard reagent RMgX-ഉമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ടെറിഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ ഫോം ചെയ്യും. ടെറിഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ.
സെക്കൻഡറി, പ്രൈമറി ആൻഡ് ടെറിഷറി ആൽക്കഹോൾ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. സോ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും, അതർ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കിട്ടും, ആൻഡ് കീറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ ടെറിഷറി ആൽക്കഹോൾ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആരെ വേണ്ടത്? പ്രൊപ്പൈൻ ടൂഓൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് അല്ല, ഏത് ആൽഡിഹൈഡ് എടുക്കണം? വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഡിഹൈഡ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നോക്കിക്കേ. CH3CHO, that is ആരാ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് എടുത്തു അല്ലേ. അസറ്റാൽഡിഹൈഡിനെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുമാണ് ആരുമായിട്ടാണ്? ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജന്റുമായിട്ട്. CH3MgBr, മീഥൈൽ മഗ്നീഷ്യം ബ്രോമൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ CH3CHOയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, C and here double bond O and here H. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് പോളറൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് എങ്ങനെ മാറും? CH3 സിംഗിൾ ബോണ്ട് C, H is there and here O minus ആകും, കാർബൺ ഗെറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ. സോ ഇത് പോളറൈസേഷൻ നടക്കും. സോ ഇനി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം CH3 മൈനസും MgBr പ്ലസുമാണ്. സോ ഈ ഒരു CH3 ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകും? CH3 ഗ്രൂപ്പ് പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബണിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകും. ആൻഡ് MgBr എങ്ങോട്ട് പോരും? ഈ O മൈനസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോരും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ അഡിക്റ്റ് ആണല്ലോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിച്ച് അണ്ടർഗോ ഹൈഡ്രോളിസിസ്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് അണ്ടർഗോ ഹൈഡ്രോളിസിസ്. ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? HOHുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്. ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് സോ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ചാർജ് ഒക്കെ പോയി ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആകും. സോ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്? എന്തായിരിക്കാം പ്രോഡക്റ്റ്? CH3 സിംഗിൾ ബോണ്ട് C, അതിലാരുണ്ട്? ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, CHO, ആൻഡ് ഹിയർ വൺ CH3 ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ദിയർ. ആൻഡ് ഈ ഒരു കാർബണിലോട്ട് ആരുണ്ട്? ഈ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജനോട് ചേർന്ന് ആരായിട്ട് മാറും? OH ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ. സോ വി ഗെറ്റ് എ പ്രൊപ്പൈൻ ടൂഓൾ. സോ ഹൗ വി പ്രിപ്പയർ പ്രൊപ്പൈൻ ടൂഓൾ? വി ആർ റിയാക്ടിങ് വിത്ത് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത്? methyl magnesium bromide with a acetaldehyde അല്ലേ. നമുക്കൊരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ റിയാക്ഷൻ? ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചോണം പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളും സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളും ടെറിഷറി ആൽക്കഹോളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വെൻ വി റിയാക്ട് വിത്ത് ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജന്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലോ വി ഗെറ്റ് 2 മാർക്സ്. ഓക്കെ, പ്രിപ്പറേഷൻ എഴുതി അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെക്കാനിസം എഴുതി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും എത്ര മാർക്ക്? 2 മാർക്ക് അവിടെ വരും. ഓക്കെ, സോ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുന്നേ CH3CHO plus CH3Mg gives us CH3 single bond CH and here O MgBr verum and here one CH3 group, isn't it? Which undergo hydrolysis. Okay, so what is the product of CH3 single bond CH3 and here OH is there. Okay, so this is the step. Clear analo? Okay, so ഇത്ര എഴുതുമ്പോൾ we get a 2 marks. So we are moving to the next question number 18. Explain the following. The first one is esterification and second one is Williamson synthesis. Okay, so esterification. എന്താണ് esterification reaction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ. എങ്ങനെ എസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ആൽക്കഹോൾ which react with an acid. ആൽക്കഹോളും ആസിഡും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we get an ester അല്ലേ. നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും? എസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യും. സോ ROH which react with the RCOOH to form ester, RCOOR. Isn't it? RCOOR is known as ester. For example, CH3OH, methyl alcohol, which react with the CH3COH, which react with acetic acid to form CH3COOCH3. Okay, so this is the ester. Clear? Okay, so this is the esterification reaction, and this reaction is a reversible. Ester-nathu namukku endu cheyam? We can produce alcohol and acid namukku തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. Okay, so this is a reversible reaction ആണ് esterification reaction. So
ഒരു ജനറൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതി എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ we get a 1 mark. Okay, so next question is a വില്യംസൺ സിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക അല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. വില്യംസൺ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഈത്തർ അല്ലേ. സിമ്പിളോ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈതറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എന്താണ് ഈതറിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല? ROR. ROR is known as a ether molecule അല്ലേ. സിമ്പിൾ ഈതർ എന്ന് പറയുമ്പം CH3OCH3. മിക്സഡ് ഈതർ ആണെങ്കിലോ CH3O C2H5. Okay, so this is the mixed ether. അപ്പം മിക്സഡ് ആയിക്കോട്ടെ സിമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു ഈതറിനെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്ത്? വില്യംസൺ സിന്തസിസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വില്യംസൺ സിന്തസിസ്? എന്തായിരുന്നു വില്യംസൺ സിന്തസിസ്? when an alkyl halide, when an alkyl halide which react with a alcohol, sodium or potassium alkoxide, RONA, ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസ്യം ആൽക്കോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. NaOR. ഓക്കെ, then what happen? ഇവിടുന്ന് ഒരു NaX പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ROR plus NaX. So this is the general reaction. So what is Williamson synthesis? When alkyl halide which react with a sodium or potassium alkoxide to form ether. Okay, so this is the Williamson reaction. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കാം. RX ആരെടുക്കാം? CH3Br methyl bromide. CH3Br which react with a RONA, that is we get CH3ONA. Okay, so what is the product? Sodium methoxide matter reactive ആണ്. So the product is a CH3OCH3, isn't it? CH3OCH3 plus NaBr. So this is the formation of an ether. So CH3ONA നമുക്ക് NaOCH3 എന്ന് എഴുതാം. So what happened? ഇവിടെ നിന്നൊരു BRNA ഇങ്ങി പോരും. So we get an ether. Okay. So this is the reaction. So clear ആണല്ലോ. Esterification reaction, Williamson synthesis. Okay. So esterification reaction എഴുതുമ്പോൾ we get 1 mark and Williamson synthesis ആകുമ്പോൾ we get 2 marks. Okay. രണ്ടും കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ 2 marks അവിടെ കിട്ടും. Okay. Clear ആണല്ലോ. So we are moving to the next question. Question number 19. Transition elements are D block elements. Write any 4 characteristic properties of transition elements. Okay, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ. ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്താ? ട്രാൻസിഷൻ എലിമെന്റ്സ് എന്ന്. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എവിടെയാണ്? ദ ലൈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എസ് ആൻഡ് പി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് അല്ലേ. ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ്, ഹൈലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവും ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കിലെ എലിമെന്റ്സിന്റെ ഇടയിലാണ് ആര് കിടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ടുപേരുടെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ആസ് എ ട്രാൻസിഷൻ എലിമെന്റ്സ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Write any 4 characteristic properties of transition element. Transition elements in the characteristic properties എന്താണ് എന്നാണ്. Okay, so the first property എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 എണ്ണം എഴുതണം അല്ലേ. So the first one is it shows variable oxidation state. Okay, transition elements എന്ത് കാണിക്കാം? It shows a variable oxidation state. വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് ഫോം കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, കളർ കാണിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ആര്? ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഷോയിങ് കളേർഡ്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് കളർ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ദ തേർഡ് വൺ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ്.
ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്? കാറ്റലിസ്റ്റ്, നിക്കൽ, പലേഡിയം, പ്ലാറ്റിനം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് or ട്രാൻസിഷൻ എലിമെന്റ്സ് they form അലോയ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ. വേറൊരു പറയാം, ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് or ട്രാൻസിഷൻ എലിമെന്റ്സ് they form കോംപ്ലെക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി മേജർ characteristics of a transition elements. Okay, so we need only 4 characteristic properties മതി. So ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 4 properties എഴുതുമ്പോൾ we get a 2 marks. Okay, half much 4 points എഴുതുമ്പോൾ we get a 2 marks. Okay, so this is the 19th question. Clear ആണല്ലോ? Okay, so we are moving to the next question number 20. എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻസ് ആർ polymers of alpha amino acid linked with the പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഒരു ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പോളിമർ ചെയിൻ ആണ് ശരിക്കും എന്താ? പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. സോ വി നീഡ് ഓൺലി പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ. സോ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ എടുക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് 1 mark ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എഴുതുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് another 1. സോ വി ഗെറ്റ് 2 marks ഫ്രം ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ? എന്താണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ? The primary structure of protein which refers to the sequence of amino acids in the sequence-നെ പറ്റി ഐഡിയ തരുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഏത്? പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്താണ് എന്താ? പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്താണ് ശരിക്കും പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ സീക്വൻസ്? ആ ഒരു സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അമിനോ ആ സീക്വൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി വി ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെ? ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ്. ഓക്കെ, and secondary structure which refers to the shape of the amino acid. ആ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിനെ പറ്റി ഐഡിയ തരുന്നതാണ് എന്താ? സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ. ഷേപ്പിനെ പറ്റി നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസിലെ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ബോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് അവരെ കണക്ട് ചെയ്ത പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ പറ്റി ഐഡിയ തരുന്നതാണ് ഏത് സ്ട്രക്ചർ? സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ. അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാ 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ആൽഫ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചറുമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറുമുണ്ട്. ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ആൽഫ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ? ഒരു സ്പൈറൽ പോലെ അല്ലേ? സ്പൈറൽ സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത്? ആൽഫ ഹെലിക്സ്. ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡോ? സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഒരു 6-ആക്ട് മാനറിൽ കാണുന്നതാണ് ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, സോ ഷേപ്പിനെ പറ്റി ഐഡിയ തരുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ, സീക്വൻസിനെ പറ്റി ഐഡിയ തരുന്നതാണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, സോ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും? വി ഗെറ്റ് 2 marks. ഓക്കെ, നമ്മൾ 60 out of 60 വാങ്ങിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് answer any 7 questions and each carries 3 marks. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, 2 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ? സോ അവിടെ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എടുക്കണമായിരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ എത്ര മതി? ആൻസർ any 7 questions. ഓക്കെ, സോ 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വെച്ച് ഏതാണോ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാവുന്ന അത് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് what is meant by positive and negative deviation from Raoult's law? How is the sign of delta H mix is related to positive and negative deviation? Okay, ഏത് ചാപ്റ്ററിലെയാണ്? സൊല്യൂഷൻ ചാപ്റ്ററിലെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? സോ സൊല്യൂഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഹെൻറീസ് ലോയും റൗൾട്ട്സ് ലോയും ഒക്കെ. ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് directly proportional to the mole fraction. The partial vapor pressure is directly proportional to the mole fraction ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? Raoult's law എന്ന് പറയാം. Okay, so Raoult's law is the partial vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the component. Proportionality sign മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പം PAയും ഉണ്ട് PBയും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ.
രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് എയും ബിയും. ആ രണ്ട് കമ്പോണൻസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എടുക്കുവാണ്. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോർഷനാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ടുവന്നു PA0 ആൻഡ് ഇസ് കൈ എ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ. കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് എന്നൊരു ടേം ആണ് അല്ലേ, മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ. PB is equal to PB0 കൈ ബി. ഓക്കെ, സോ ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഇസ് P is equal to PA plus PB എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയായിരിക്കാം? PA plus PB. P is equal to PA plus PB എന്ന് പറയുന്നത് which is equal to എന്തായിരിക്കാം? The total pressure P എന്ന് പറയുന്നത് PA plus PB ആയിരിക്കും. So the total pressure എന്ന് പറയുന്നത് PA0 കൈ A plus PB0 കൈ B ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ റൗൾസ് ലോ. ഓക്കെ, റൗൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗൾസ് ലോ. ഓക്കെ, റൗൾസ് ലോ എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ വേണം. പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ വരണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗൾസ് ലോ മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് PA plus PB. The total pressure is greater than the corresponding vapor pressure of an ideal solution, that is which is greater than PA0 chi A plus PB0 chi B ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ the total pressure PA plus PB എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? less than PA0 chi A plus PB0 chi B, the corresponding vapor pressure. ഓക്കെ, സോ അവരെക്കാട്ടിലും ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കണം ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ആ ഒരു സമയത്താണ് റൗൾസ് ലോ എന്നൊരു പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷനും നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷനും കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു റിലേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും? സോ വി ഗെറ്റ് 2 marks. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത്ര റൗൾസ് ലോ എഴുതി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി 3 mark ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്ര എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 മാർക്ക് അവിടെ വരും. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അതിൻ്റെ കൂടത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? ഹൗ ഇസ് എ സൈൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ? ഈ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷനും നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിൻ്റെ സൈൻ എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയാണ് സൈൻ? ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ, പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ റൗൾസ് ലോയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിൻ്റെ വാല്യൂവും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗൾസ് ലോ, നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗൾസ് ലോ ഹാവിങ് ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിന് ഏത് വാല്യൂ ആണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, റൗൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനും നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ റൗൾസ് ലോ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ? ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, 2 കമ്പോണൻസ് എടുത്തു. ടോട്ടൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ടോട്ടൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ, കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതിലൂടെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 mark കൂടെ കിട്ടും. സോ ടോട്ടൽ വി ഗെറ്റ് 3 marks ഫ്രം ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 22 is a problem. അല്ലേ, ഏത് പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കിക്കേ. A solution of copper sulfide is electrolyzed for 20 minutes with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at a cathode? Atomic mass of copper is 63 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, so what's the question? A solution of copper sulfide is electrolyzed for 20 minutes. Time is given. എത്രയാണ്? 20 minutes. 20 minutes എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. With a current of 1.5 ampere. Current തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. It is 1.5 ampere ആണെന്ന് പറയുന്നു. And what is the mass of copper deposited at a cathode? Okay, അപ്പം 20 മിനിറ്റ്സിൽ 1.5 ആംപിയർ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി Q കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം. കറണ്ട് ഇൻറ്റു
ടൈം. ഓക്കെ, സോ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? 1.5 ആംപിയർ ആണ്. ടൈം 20 മിനിറ്റ്സിലാണ്. നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടത്? സെക്കൻഡ്സിലാണ്. സോ 20 × 60. സോ ടോട്ടൽ എത്ര വരും? 1800 കൂളോം ആണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട്സ് എ റിയാക്ഷൻ? ദ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്? ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോപ്പർ സൾഫൈഡ് ആണ് അല്ലേ? ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോപ്പർ 2+ എന്തായിട്ട് മാറും? കോപ്പറായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. കോപ്പർ 2+ എങ്ങനെ കോപ്പർ ആവുന്നത്? ഇറ്റ് accept 2 electrons to form copper. എത്രയാണ്? 63 ആണ്. ഓക്കെ, 63 ഗ്രാം ഉള്ള കോപ്പർ ഫോം ചെയ്യും നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ജനറൽ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം 2 electrons we needed. ഓക്കെ, 2 electrons വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഫാരഡേ ഓഫ് കറണ്ട് വേണം? 2 ഫാരഡേ ഓഫ് കറണ്ട് വേണം അല്ലേ? 1 മോൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുന്നത്? ഫാരഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോ 2 moles of electrons വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഫാരഡേ ഓഫ് കറണ്ട് is needed. ഓക്കെ, സോ 63 gram ഓഫ് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് 63 gram ഓഫ് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര വേണം? 2 ഫാരഡേ ഓഫ് കറണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 × 96,500 കൂളോം വേണം അല്ലേ? ഫാരഡേയുടെ യൂണിറ്റ് ആണിത്. ഫാരഡേയുടെ വാല്യൂ ആണത് 96,500. ഓക്കെ, സോ 63 gram ഓഫ് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ 2 moles ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നീഡഡ്. സോ 2 ഫാരഡേ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ഓക്കെ, സോ അതിന് 2 ഫാരഡേ ഓഫ് കറണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? 1800 കൂളോം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോപ്പർ ഇസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അല്ലേ? ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വി ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദീസ് 2 ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മളൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. സോ വാട്ട് വി ഗെറ്റ്? 1800 × 63 divided by 2 × 96,500. Isn't it? Okay, so we just cut it. Then what is the value? Calculation എല്ലാം ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പം we get a 0.58 gram. Okay, so the final answer is a 0.58 gram. 1800 കൂളോം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് the mass of copper deposit the cathode. Cathode ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ കാഥോഡിൽ കിട്ടുന്നത് എത്രയായിരിക്കാം? 0.58 gram ഓഫ് കോപ്പർ ആയിരിക്കാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം എഴുതി ക്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഒരു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് 3 marks. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും? 3 മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The next question, the rate constant of a reaction at 293 Kelvin is 1.7 × 10⁵ per second. When the temperature is increased by 20 Kelvin, the rate constant is increased to 2.57 × 10�6 per second. You have to calculate EA and A of the reaction. Okay, so that's the question. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 2 റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. K1 ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ K2 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് ചാപ്റ്ററിലെ ഇത്? നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെയാണ്. അറീനീസ് ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് 293 Kelvin is 1.7 × 10⁵ per second. Okay, so അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്, T1 തന്നിട്ടുണ്ട്. T1 is 293 Kelvin ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, then what happened? When the temperature is increased to 20 Kelvin, okay, 293ൽ നിന്ന് 20 Kelvin ഇൻക്രീസ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ T2 തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? T2 എത്രയാണ്? 20യും കൂടെ കൂടി. 20യും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ എത്ര വരും? വി ഗെറ്റ് 313 Kelvin, isn't it? 313 Kelvin ആയിരിക്കാം T2 and T1 is 293 Kelvin, isn't it? Okay, and what is K2? Temperature 20 Kelvin ഇൻക്രീസ് ആയപ്പം the rate constant വാല്യൂം ഇൻക്രീസ് ആയി. എത്രയായി? 2.57 × 10⁶ per second ആയിരിക്കും.
ഓക്കെ, സോ K1 ഉണ്ട്, K2 ഉണ്ട്, T1 ഉണ്ട്, T2 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? You have to calculate EA and A of the reaction. Okay, so what's the equation? രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള രണ്ട് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R into T2 minus T1 divided by T1 T2 അല്ലേ? So this is the equation. So we have to put all the values. Log K2. K2ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2.57 into 10 raised to 6 divided by K1. K1 എത്രയാണ്? 1.7 into 10 raised to 5 and which is equal to EA അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? So EA divided by 2.303. Okay. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ്? 8.314 into T2 minus T1 നമുക്കറിയാം 293 20 കെൽവിനാണ് ഇൻക്രീസ് ആയത് അല്ലേ? സോ T2 minus T1 means 313 minus 293 ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? 20. T2 minus T1 divided by T1 into T2 that is 313 into 293 isn't it? Okay. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഗിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ വരും 1.179. ഇതൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 1.179 and which is equal to EA into 20 divided by 2.303 into 8.314 into 313 into 293. Okay, so ഇനി EA എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? EA is equal to, okay, what is that? 1.179 into 2.303 into 8.314 into 313 into 293 divided by 20. Okay, so divide by 20 ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ്. ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് 103.514 joule per mole. Okay, ഇനി activation energy ആണ്. We have to convert into the kilojoule per mole. So the final answer is 103.514 joule per mole or otherwise 103.514 kilojoule per mole. Okay, so this is the final answer. Okay, അപ്പോൾ ഇയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും എത്രയാണ്? 103.514 kilojoule per mole. Okay, അപ്പോൾ ഇയെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ we get is a 3 mark question ആണ്. So we get 1.5 marks. Okay, ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്? എ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലേ? സോ എ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എ ഏതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ? എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അറീനസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്? K is equal to A, A e raised to minus EA by RT അല്ലേ? എ എന്ന ടേം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. K is equal to A e raised to minus EA by RT. കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ലോഗരിതമിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? log K is equal to log A minus EA by 2.303 RT. Okay, so equation വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോഗിന്റെ വാല്യൂ ഇയുടെ വാല്യൂ എവിടെയുണ്ടോ? ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? സോ ലോഗ് കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എത്രയാണ്? ദ ഫസ്റ്റ് K1 വാല്യൂ ഇട്ടാൽ മതി 1.7 into 10 raised to 5 which is equal to log A ആണല്ലോ കാണേണ്ടത്. log A മൈനസ് ഇയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് എത്രയാണ്? 103.514 divided by 2.303 into 8.314 into temperature എത്രയാണ്? The first temperature 293. Okay, so ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആരുടെ വാല്യൂ കിട്ടും? എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കണം. ചെയ്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 23.68 ആണ്. ഓക്കെ, 23.68 ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന
ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും പഠിച്ചു വെച്ചോണം. Definitely they ask the questions from this Arrhenius equation. Okay, clear. We are moving to the next question. Question number 24. Aയും Bയും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. The first question, draw the structure of geometrical isomers of this complex. Okay, ഒരു കോംപ്ലക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിന്റെ എന്ത് എഴുതാനാണ്? ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് റൈറ്റ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് എ പെന്റാമീൻ കാർബണേറ്റ് ഓഫ് കൊബാൾട്ട് 3 ക്ലോറൈഡ്. ഓക്കെ, സോ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്താണെന്ന്. എന്തായിരുന്നു ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ്? ഐസോമറിസം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസം, സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം. സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം എന്നും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എന്നും. സോ വാട്ട് ഈസ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം? അതിന്റെ വേറൊരു പേരെന്തായിരുന്നു? വേറൊരു പേരെന്തായിരുന്നു? സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമറിസം. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം അല്ലെങ്കിൽ സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമറിസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ്? തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് FeNH3 twice CN4-. Okay, so this is the coordination compound. Okay, so അപ്പം ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ്? M, സെൻട്രൽ മെറ്റൽ M. നമുക്കറിയാം ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഒരു കോംപ്ലക്സിനുള്ളിൽ മെറ്റലും ലിഗാൻഡുമാണുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് M, NH3 twice ആണ്. സോ MA2 and CN4 times. So the MA2B4. ഓക്കെ, സോ ലിഗാൻഡ്സ് എത്രയുണ്ട്? കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ? 6 ആണ് അല്ലെ. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അല്ലെ. സോ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ പ്ലെനാറും ഒക്ടാഹെഡ്രലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം വരയ്ക്കാൻ. ഏത് ടൈപ്പ് അത്? MA2B4 ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, സോ MA2B4 ടൈപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വരയ്ക്കുന്നത്? സിസും ട്രാൻസും വരയ്ക്കുക. നമുക്കറിയാം സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ the same ligands are at the adjacent position. Okay, they are on the opposite position ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? ട്രാൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ. സോ MA2B4 സിസും ട്രാൻസും എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്? So it's an octahedral complex ആണ്. So A is here and this is B and B. So this is the cis form. Okay, they are on the adjacent position. Okay, they are on the same adjacent position ആണ്. Same ligands are on the adjacent position ആണ്. നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് cis. അപ്പം cis വരയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ലോ. സോ ട്രാൻസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? They are at the opposite position. MA2B4 ആണ്. A വെച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് geometrical isomerism. And this is B here and B here. ഇവിടെയും ഉണ്ട് B ഇവിടെ and A are on the opposite. Okay, so opposite ആകുമ്പോൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? ട്രാൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. Okay, so this is a cis form and that is a trans form. അപ്പോൾ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ MA2B4 ടൈപ്പ് MA2B4ന്റെ സിസും ട്രാൻസും എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് വെച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാണ്? Fe. ഓക്കെ, സോ Feയുടെ ചുറ്റിനും 6 ligands are there. Okay, so this is here NH3 and here also one NH3 molecule. Here also one NH3 molecule and here cyanide and here also cyanide, here also cyanide and here it is cyanide. Okay, and here is overall there is a negative one. The complex is a negative one. That is the complex എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനിയോൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay, so this is the cis form. തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിന്റെ സിസ് ഫോം ആണ് നമ്മൾ വരച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ ആരെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്? ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫോം എങ്ങനെയാണ്? സെൻട്രൽ ആരുണ്ടോ? മെറ്റൽ ഉണ്ട്. 6 ലിഗാൻസ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ രീതിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് NH3 and here NH3 and here cyanide and here also cyanide and here one cyanide and one cyanide here. Okay, and here overall negative share. So NH3 group are at the opposite position. Okay, opposite side ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം?
ട്രാൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, സോ Ma2B4 ടൈപ്പിന്റെ സിസ് ഫോമും ട്രാൻസ് ഫോമും വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലെ. ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് 2 marks ഫ്രം ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് നമുക്ക് 2 marks അവിടെ കിട്ടും. 3 mark ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? റൈറ്റ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് എ പെന്റാമീൻ കാർബണേറ്റ് ഓഫ് കൊബാൾട്ട് 3 ക്ലോറൈഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തിരിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു അല്ല. IUPAC നെയിം തന്നിട്ട് ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് തന്നിട്ട് IUPAC നെയിം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? പെന്റാമീൻ കാർബണേറ്റ് ഓഫ് കൊബാൾട്ട് 3 ക്ലോറൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആരാണ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം? കൊബാൾട്ട്. കൊബാൾട്ട് ഈസ് എ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ മെറ്റലിനെയും എഴുതും, അതേപോലെ തന്നെ ആരുമുണ്ട്? ലിഗാൻഡുമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് കാറ്റയോൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആനിയോൺ ആകാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ എന്താണ്? ക്ലോറൈഡ് പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയും ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആരെയാണ്? കാറ്റയോൺ ആണ്, പിന്നീടാണ് ആരെ എഴുതുന്നത്? ആനിയോണിനെ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് ഒരു കാറ്റയോൺ ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലോറിൻ എവിടെയാണ്? ക്ലോറിൻ ഇസ് എ ആനിയോൺ ആണ്. അത് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആളാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു നെയിം കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകും അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ മെറ്റലിനെയും ലിഗാൻഡിനെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിനുള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ആണല്ലോ കോംപ്ലക്സിൽ ആദ്യം എഴുതുന്നത് മെറ്റൽ, പിന്നീട് ലിഗാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൊബാൾട്ട്. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ലിഗാൻഡ്സോ? പെൻറ്റാ അമീൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ കാർബണേറ്റോ. പെൻറ്റാ അമീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? NH3 ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ. NH3 ഗ്രൂപ്പ് എത്ര ടൈപ്സ് ഉണ്ടോ? 5. ഓക്കെ, പെൻറ്റാ അമീൻ. ഇനി അതിന്റെ കൂടുതൽ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത്? കാർബണേറ്റോ. കാർബണേറ്റോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? CO3 അല്ലെ. CO3 2- ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ലിഗാൻഡ്സ് എൻഡ്സ് അറ്റ് O. ക്ലോറോ, ബ്രോമോ, ഫ്ലൂറോ. കാർബണേറ്റ് ആയപ്പം കാർബണേറ്റോ. Okay, so this is the complex CONH3 5 times a CO3. Okay, and here chlorine is there. Okay, so this is the coordination compound. Okay, pentaamine carbonate cobalt 3 chloride. So we get a 1 mark from here, and here we get a 2 marks. So this is a 3 mark question. Clear analo? Simple alle? Okay, so we are moving to the next question. Question number 25. Describe lanthanide contraction. Write any 2 consequences of it. Okay, it's very very important ആണ് അല്ലേ. സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് ലാന്തനൈഡ് കൺട്രാക്ഷനും അതിന് 2 കോൺസിക്വൻസസും എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്തായിരുന്നു ലാന്തനൈഡ് കൺട്രാക്ഷൻ? ഏത് ചാപ്റ്റർ ഏതാ? D and F ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് അല്ലേ. D and F ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സിൽ D ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കും. F ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സിൽ ലാന്തനൈഡ്സും ആക്ടിനൈഡ്സും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് എന്ത്? ലാന്തനൈഡ് കൺട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ലാന്തനൈഡ് കൺട്രാക്ഷൻ? എന്താണ് ലാന്തനൈഡ് കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്ത് പറ്റും? അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് the lanthanides, okay, from the series, our lanthanide series നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ there is a decrease in the size. Size എന്ത് ചെയ്തിരും? കുറഞ്ഞു വരും with increase in the atomic number. Okay, so that is lanthanide contraction. The steady but slow decrease in the size of an atom or ions of lanthanides with the increase in the atomic number. അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ലാന്തനൈഡ്സിന് എന്ത് പറ്റും? അതിൻ്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു കൺട്രാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ലാന്തനൈഡ് കൺട്രാക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ലാന്തനൈഡ് കൺട്രാക്ഷൻ? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. The steady but slow decrease in the size of an atom or ions of lanthanides with the increase in atomic number. Okay, so ഈ ലാന്തനൈഡ് കൺട്രാക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു? നമുക്കറിയാം ലാന്തനൈഡ് സീരീസ് ലന്താനം ടു ലുട്ടീഷ്യം ആണ് അല്ലേ. ലന്താനം മുതൽ ലുട്ടീഷ്യം വരെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ? 14 എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ലന്താനം കഴിഞ്ഞുള്ള 14 എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ലാന്തനൈഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലന്താനം ടു ലുട്ടീഷ്യം ആ ഒരു സീരീസ് നമ്മൾ പോകുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും? ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അല്ലേ. ഓരോ ഇലക്ട്രോണും എന്താണ്? ആഡ് ആവുന്ന അനുസരിച്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, വി ആർ മൂവിങ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. ദർ ഇസ് എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി അറ്റോമിക് നമ്പർ. അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും? ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് 1 യൂണിറ്റ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ 1 യൂണിറ്റ് വെച്ച് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ആകും.
ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആകുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ, ഈ ഓരോ ഇലക്ട്രോണും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലോട്ടാണ്? ഇന്നർ സബ്ഷെല്ലായ 4Fലോട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഡി കഴിഞ്ഞ് എഫിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഫ്രം ലന്താനം ടു ലുട്ടീഷ്യം, ആ ഒരു ലാന്തനൈഡ് സീരീസ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ആസ് വി മൂവ് ഫ്രം ലാന്തനൈഡ് ടു ലുട്ടീഷ്യം, ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ദർ ഇസ് എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ബൈ 1 യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഓരോ ഇലക്ട്രോണും എങ്ങോട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്നർ സബ്ഷെല്ലിലോട്ടാണ് അല്ലേ, 4F സബ്ഷെല്ലിലോട്ടാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ്? എസിനാണ്, പിന്നീട് പി ആൻഡ് ഡി ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് 4F. ഓക്കെ, എഫിന് എന്താണ്? സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സബ്ഷെൽ, ദ 4F സബ്ഷെൽ കനോട്ട് എഫക്റ്റീവ്ലി സ്ക്രീൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്രം ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, സോ 4Fന് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ F ഓർബിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ F സബ്ഷെല്ലിന് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? ആ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, അല്ല ഒരു ഷീൽഡായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് കുറവാണ്. കാരണം സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സബ്ഷെല്ലാണ് ഏത്? എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയസും ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കാനൊന്നും ആർക്കും പറ്റത്തില്ല, എഫിന് പറ്റത്തില്ല. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ്, ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ദി അട്രാക്ട് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് towards it. Okay, with the increase in nuclear charge there is a strong attraction with the outermost electron. അപ്പോൾ outermost electron അത് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഉള്ളിലോട്ടിങ്ങി വലിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? There is a contraction in the size. Okay, so that is the lanthanide contraction. Clear ആണല്ലോ? So what is lanthanide contraction? The steady but slow decrease in the size of an atom or ions of lanthanide. എപ്പോഴാ? With increase in atomic number. അല്ലേ, അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസും എങ്ങോട്ട് വന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യും? വി ആർ മൂവിങ് ഫ്രം ലാന്തനൈഡ് ടു ലുട്ടീഷ്യം, ദേ ആർ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി 4F subshell. Okay, the 4F subshell cannot effectively screen or shield the nucleus from the outermost electron. അല്ലെ, outermost electron ഷീൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറവായതുകൊണ്ട് there is a strong attraction between the nucleus and the outermost electron, then there is a contraction in size. Okay, clear ആണല്ലോ lanthanide contraction? Okay, so we are moving to the next question, that is write any 2 consequences of it. Okay, so 2 consequences എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. lanthanide contraction എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ we get 1 marks and 2 consequences ആണ്, രണ്ടിനും ഓരോ മാർക്ക് വെച്ച് കിട്ടും അല്ലേ. സോ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് 2 consequences. The first one എന്താണ്? Yeah, there is a similarity. Okay, ആ ഒരു സൈസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു lanthanide നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓരോ സീരീസിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് lanthanide contraction കാരണം എന്ത് പറ്റും? The second and the third transition series, സെക്കൻഡും അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസും തമ്മിൽ they have a similar size. Okay, അപ്പോൾ lanthanide contraction കാരണം നമ്മൾ പറയും we are moving from upper to lower, അല്ലെങ്കിൽ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും? സൈസ് ഇൻക്രീസ് ആവും നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസും തേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസോടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ they have similar size. Okay, so അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും എല്ലാം ഒരേപോലെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ സൈസും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ. നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് എന്താണ്? സിർക്കോണിയം ആൻഡ് ഹാഫ്നിയം, അതേപോലെ നിയോബിയം ആൻഡ് താലിയം. ഓക്കെ, ഗീവ് റീസൺ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സിർക്കോണിയം ആൻഡ് ഹാഫ്നിയം, ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ എലിമെന്റ്സ് ആണ്. നിയോബിയം ആൻഡ് താലിയം. ഓക്കെ, സോ ഇവർക്കെല്ലാം എന്താണ്? ദേ ആർ സിമിലർ ഇൻ സൈസ്. ഓക്കെ, വൈ എന്ന് ചോദിക്കാം. വാട്ട്സ് ദ റീസൺ? ദ റീസൺ ഈസ് എ lanthanide contraction. ഓക്കെ, സോ lanthanide contractionന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് താഴോട്ട് വരുന്ന അനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ഡൗൺ, എന്ത് പറ്റും? ദർ ഇസ് എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ lanthanide contraction കാരണം സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിഷനിലും തേർഡ് ട്രാൻസിഷനിലെ എലിമെന്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ എന്താ ഉണ്ട്? ദർ ഇസ് എ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ സൈസ്. ഓക്കെ, സോ സൈസും അവിടെ സിമിലർ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റിക്കുള്ള റീസൺ എന്താണ്? lanthanide contraction. ഓക്കെ, സോ ദ സെക്കൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ മൂവിങ് ഫ്രം lanthanum to lutetium. lanthanum 3+ മുതൽ lutetium 3+ വരെ നമ്മൾ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും? lanthanum to lutetium പോകുന്ന സമയത്ത് the covalent character of the hydroxide, the covalent character of hydroxide, OH minus, the covalent character of a hydroxide increases with എന്ത് പറ്റും? ഇത് കോവലന്റ് ക്യാരക്ടർ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. ആരുടെ? ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്. അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും? ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ബേസിക് നേച്ചർ.
Okay, basic character എന്ത് പറ്റും? From lanthanum to lutetium there is a decrease. Okay, so lanthanum to lutetium പോകുന്ന സമയത്ത് സൈസ് എന്താണ് വരുന്നത്? സൈസിൽ ഒരു കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? സൈസ് കൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈസ് കുറഞ്ഞു there is a reduce in the size. Then what happened? The covalent character of the hydroxide increases. Then what happened? There is a less basic അല്ലെ? ആ ഒരു ലുട്ടീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ അവിടെ എന്ത് വരും? ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം LaOH thrice, okay, is more basic than LuOH thrice. Okay, so lanthanum to lutetium പോകുന്ന സമയത്ത് there is a reduction in the size or a contraction in the size. Then what happened? The covalent character of the hydroxide increases, then the basic character decreases. Okay, so lanthanum to lutetium പോകുന്ന സമയത്ത് decrease ആകും. ഇതും എന്ത് റീസൺ ആണ്? lanthanide contractionന്റെ ഒരു consequences ആണ്. Okay, so രണ്ട് consequences നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So we get a 2 marks and total we get a 3 mark from here. Okay. So we are moving to the next question, that is write the reaction of ethyl bromide with the following reagents. Okay, 3 reagents തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? aqueous potassium hydroxide, KCN potassium cyanide and AgCN. Okay, ethyl bromide മായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, so ethyl bromide എന്ന് വെച്ചാലാണ് CH3 CH2 Br അല്ലേ? CH3 CH2 Br നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ethyl bromide എന്ന് പറയുന്നത്. So this is ethyl bromide. 3 റിയാക്ഷൻ എഴുതും. ആദ്യം ആരുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്? aqueous potassium hydroxide KOH. aqueous potassium hydroxide മായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ എല്ലാം ഏതാണ്? Br മാറി OH ആവും അല്ലേ? എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇത് ഏത് ചാപ്റ്ററിലെയാണ്? ഹാലോ ആൽക്കീൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ്. ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ SN1 SN2 റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. സോ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ, ഇവിടെ ആരാ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ? OH അല്ലേ? ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്? ഇവിടെ നിന്നൊരു KBr ഇങ്ങി പോരും. KBr പോയി കഴിയുമ്പം വാട്ട്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ്? വി ഗെറ്റ് എ CH3 സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH2. ആരാകും അത്? ഇറ്റ് ഈസ് ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? സോ വെൻ ആൻ alkyl halide which react with the aqueous potassium hydroxide or react with aqueous alkali to form alcohol. Okay, so CH3 CH2 OH എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ethyl alcohol. ethyl alcohol അവിടെ ഉണ്ടാകും. പ്ലസ് ആരാണ്? KBr. So this is the first reaction. Okay, so ethyl alcohol form ചെയ്യും. Then we get a 1 mark from here. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും. Okay, so കിട്ടിയല്ലോ. aqueous potassium hydroxide മായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ആൽക്കഹോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. Okay, so it's a nucleophilic substitution reaction. Br മാറി ആ സ്ഥാനത്ത് ആര് വന്നു? OH വന്നു. Okay, so the next one is a KCN മായിട്ടുള്ള reaction അല്ലേ? ethyl bromide which react with the potassium cyanide. Okay, so CH3 CH2Br. CH3 CH2Br ആദ്യമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട്സ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? സി എന്താണെന്നിരിക്കുന്നത്? AgCN റിയാക്ഷൻ ആണ്. ethyl bromide CH3 CH2Br which react with the AgCN. Okay, silver cyanide potassium cyanide reaction. It is a kind of nucleophilic substitution reaction. Bromine mari a cyanide. Okay, so potassium cyanide is silver cyanide. Okay, so two name product why? KCN and the potassium cyanide and the ionic in nature. Okay, potassium cyanide and the ionic nature. നമുക്കറിയാം സൈനൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ആംപിഡെന്റേറ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ് അല്ലേ? അതായത് കാർബൺ നൈട്രജൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാർബണിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആർക്കും പറ്റും? നൈട്രജനും പറ്റും അല്ലേ? സോ നൈട്രജനിൽ നിന്നും എന്താ ഉണ്ട്?
it can donate the electron pair. So കാർബണിനും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കും പറ്റും, നൈട്രജൻ, ഇതിൻ്റെ റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, നൈട്രജന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് പറ്റുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ആംപിഡെന്റേറ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ സയനൈഡ് ഇസ് എൻ ആംപിഡെന്റേറ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. ഓക്കെ, സോ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അയോണിക് ഇൻ നേച്ചറാണ്. ഇപ്പോൾ കാർബണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം, നൈട്രജനിൽ നിന്നും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, അവിടെയും ഉണ്ട്. സോ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ ഈ നൈട്രജനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, CH3 CH2 കാർബണുമായിട്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ കാർബൺ ബോണ്ട് CH3 CH2 കാർബണെയാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ CC ബോണ്ട് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ CN ബോണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിലെ ആ കാർബണുമായിട്ട് നൈട്രജൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റെബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ട്, ഈ കാർബൺ ബോണ്ടിനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ബ്രോമിൻ മാറി സയനൈഡ് വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ദ റിസൾട്ട്, ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് CH3 CH2. ഈ കാർബണുമായിട്ട് സയനൈഡിലെ കാർബൺ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ നൈട്രജൻ. ഓക്കെ, സോ ആരായിരിക്കാം കാർബണുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, സയനൈഡിലെ കാർബൺ ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് ആരെ കിട്ടും, ഈഥൈൽ സയനൈഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് ദ ഈഥൈൽ സയനൈഡ്. And what is the byproduct, KBr plus KBr. But in the case of AgCN, silver cyanide എന്ന് പറയുന്നത്, AgCN എന്ന് പറയുന്നത് അയോണിക് നേച്ചർ അല്ല, AgCN എന്ന് പറയുന്നത് is a covalent in nature ആണ്. It's a covalent നേച്ചറിലുള്ള ആളാണ് ആര്, AgCN. ഓക്കെ, സോ ആംബിഡെന്റേറ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ രണ്ടിടത്തു നിന്ന് കാർബണിൽ നിന്ന് നൈട്രജനും ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റത്തില്ല, കോവലന്റ് ആയിട്ടുള്ള AgCN പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ പറ്റൂ, കാർബണും നൈട്രജനും കൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നൈട്രജനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിൽവർ സയനൈഡിന്റെ കേസിൽ പറ്റൂ. ഓക്കെ, സോ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെ ആയിരിക്കാം, നമ്മുടെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബണും സയനൈഡിലെ നൈട്രജനും കൂടി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് AgCN, ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് CH3 CH2. നമ്മൾ പറഞ്ഞു AgCN കോവലന്റ് നേച്ചർ ആണ്, കാർബണും നൈട്രജനിൽ നിന്ന് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് സയനൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആംബിഡെന്റേറ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ്. ബട്ട് in the case of AgCN, there is a bond formed in between the carbon from the alkyl group and the nitrogen from the cyanide. Okay, so here it is NC. Okay, ഈ കാർബണും നൈട്രജനും കൂടെയാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആരുടെ കേസിൽ, സിൽവർ സയനൈഡിന്റെ കേസിൽ. പ്ലസ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും, പ്ലസ് വി ഗെറ്റ് ദ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് AgBr. Okay, so it is known as a ethyl isocyanide. So this is ethyl isocyanide. Okay, so product എല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ. Okay, so the first one നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമുള്ള റിയാക്ഷൻ, പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡുമുള്ള റിയാക്ഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ AgCN സിൽവർ സയനൈഡുമുള്ള റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, മൂന്നും എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ആൻ ആൽക്കഹോൾ. ഓക്കെ, സയനൈഡുമുള്ള റിയാക്ഷൻ 2 കേസിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്, പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡും AgCN. പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കാം, ആൽക്കൈൽ സയനൈഡും AgCN സിൽവർ സയനൈഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കാം, ആൽക്കൈൽ ഐസോസയനൈഡുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ പഠിച്ചോളുമല്ലോ, പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡുമായിട്ടാണ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കൈൽ സയനൈഡും, സിൽവർ സയനൈഡുമായിട്ടാണ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഐസോസയനൈഡുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ ഒരു 3 എക്സാമ്പിൾസും അല്ലെങ്കിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യനും പഠിച്ചു വെച്ചോണം, ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്കാണ്. സോ വി ഗെറ്റ് 3 മാർക്ക് ഫ്രം ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 27. So what's the question? How would you account for the following? Okay, so എന്താണ് റീസൺ എഴുതാനാണ് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആർ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ കീറ്റോൺസ് ടുവേർഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ. ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് ആർക്കാണ്, ആൽഡിഹൈഡ്സിനാണ് ദാൻ കീറ്റോൺസ്. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കാം റീസൺ, നമുക്കറിയാം ആൽഡിഹൈഡ്സിലായിക്കോട്ടെ കീറ്റോൺസിലായിക്കോട്ടെ ആരുണ്ട്, കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ ആൽഡിഹൈഡ്,
ആൽഡിഹൈഡിന്റെ കേസിൽ എന്ത് പറ്റും? ഒരിടത്ത് ആരാണ്? വൺ ഓഫ് ദി വാലൻസി occupied by alkyl group and other by hydrogen. Okay, but in the case of ketone there is 2 alkyl group അല്ലെ, 2 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇരിക്കുവാണ്. ആരുടെ കേസിൽ? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കീറ്റോൺ. സോ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കണം. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് നേച്ചറുള്ളതാണ്? പോളാർ നേച്ചറാണ്. അതായത് ഓക്സിജൻ ഇസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ദാൻ കാർബൺ. സോ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? സി പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെ, പോളാർ നേച്ചറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ, ഇത് രണ്ടുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും? ദർ ഇസ് എ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ ഇസ് ദിയർ. എന്താണ് സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ? നമ്മുടെ കീറ്റോണിന്റെ കേസിൽ എന്ത് പറ്റും? 2 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ദർ ഇസ് എ സ്റ്റെറിക് എഫക്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലിൽ വന്ന് അഡീഷൻ നടത്താൻ ആരും സമ്മതിക്കത്തില്ല, ഈ 2 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളും സമ്മതിക്കില്ല. അവിടെ ഒരു സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ഒരു സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ കാരണം കീറ്റോണിനെക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ആർക്ക്? ആൽഡിഹൈഡ്സിന്. കാരണം ഇവിടെ ആരേ ഉള്ളൂ? ഒരേ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈസിലി അറ്റാക്ക് ദി ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഓൺ ദി കാർബൺ. കാർബണിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ ഓർ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് റീസൺ. ആൽഡിഹൈഡ്സിന് എന്ത് കുറവാണ്? സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആർ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ കീറ്റോൺസ്. ഓക്കെ, സോ ആൽഡിഹൈഡും കീറ്റോണും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കീറ്റോണിൽ 2 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഇലക്ട്രോഫിലിസിറ്റി ഓഫ് ദി കാർബൺ, ഈ ഒരു കാർബണിന്റെ ഇലക്ട്രോഫിലിസിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. Okay, so steric hindrance and decrease in the electrophilicity of carbon. These are the reasons of aldehydes which shows more reactive than ketone. കീറ്റോണിനെക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടാനുള്ള റീസൺ ആണ് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസും. അതേപോലെ തന്നെ 2 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രസൻസ് കാരണം കാർബണിന്റെ ഇലക്ട്രോഫിലിസിറ്റി നേച്ചർ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ 1 മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ആണ് എന്ന് എഴുതും. ആൽഡിഹൈഡ്സിലും കീറ്റോൺസിലും കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. 2 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രസൻസ് കാരണം അവിടെ ഒരു സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ കൂടി നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ അതാണ് റീസൺ എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആർ ലോവർ ദാൻ ആൽക്കഹോൾ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണ്. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ ആൽക്കഹോൾ ആണ്. ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? OH ആണ് അല്ലേ, ROH. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് RCHO, ആൽഡിഹൈഡ് ആണ്. അപ്പം ആൽഡിഹൈഡും ആൽക്കഹോളും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ആൽഡിഹൈഡ്സിന് എന്താണ്? ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ആൽഡിഹൈഡ്സിനോ കീറ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ കുറവായിരിക്കുന്നത്. ആൽക്കഹോൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇവർക്കെല്ലാം എന്ത് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അല്ലേ. ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് ആർക്ക്? ആൽക്കഹോളിനായാലും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനായാലും. പക്ഷേ ആൽഡിഹൈഡ്സിനും കീറ്റോൺസിനും ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് ഹാവ് ലോവർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ദാൻ ആൽക്കഹോൾ. കിട്ടിയല്ലോ റീസൺ എന്താണ്? അപ്പം എന്തും എഴുതേണ്ടത്? ഡ്യൂ ടു റീസൺ എന്താണ്? ആൽക്കഹോൾസിന് കൂടി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ട്? ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആൽഡിഹൈഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? ആ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് അതിനെ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് സി. ഓക്കെ, 27th ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സി ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ 1 മാർക്ക് ആണ്. ഇവിടെ മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു ആൽഡിഹൈഡ്സ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നതിന് 1 മാർക്ക്, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ 1 മാർക്ക് വീടും. ആൻഡ് 3rd മാർക്ക്. ഓക്കെ, എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ദ 3rd ക്വസ്റ്റ്യൻ. Addition reaction of sodium hydrogen sulfide is useful for the separation and purification of aldehydes. Okay, so aldehydes-നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയേജന്റ് ആണ് ആര്? NaHSO3. That is sodium bisulfite or sodium hydrogen sulfide. Okay, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? Because aldehydes which റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ്, പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒരിക്കലും എന്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല? സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം CH3 C ഡബിൾ ബോണ്ടോ OH. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ആൽഡിഹൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ NaHSO3.
NaHSO3 റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ ഹിയർ Na പ്ലസും ഉണ്ട് HSO3 മൈനസും ഉണ്ട്. സോ ഇവർ വന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവും. ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്? CH3 സിംഗിൾ ബോണ്ട് CHONA ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും. ഈ ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിലെ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? C പ്ലസ് എന്നും O മൈനസ് എന്നുമാണ് അല്ലേ. സോ O മൈനസിൽ ആര് വരും? Na പ്ലസ് വരും. ആൻഡ് C പ്ലസിലോട്ട് ആര് വന്ന് അറ്റാക്ക് ആകും? HSO3 വന്ന് അറ്റാക്ക് ആകും. ഓക്കെ, സോ ഇനിയും ഇവിടെ എന്ത് നടക്കും? ദർ ഇസ് എ പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇസ് എ പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? പ്രോഡക്റ്റ് CH3 സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH. ഈ Na പ്ലസ് ആണ്, ഇത് H പ്ലസ് ആണ് അല്ലോ. സോ ഈ Na അങ്ങോട്ട് പോകും, ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങോട്ട് വരും? ഇങ്ങോട്ട് വരും. പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു OH ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് എ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്, then SO3 Na. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ വൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഈ ഒരു അഡീഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വിച്ച് ക്യാൻ ഫിൽറ്റേർഡ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും. ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? വി ഗെറ്റ് എ പ്യുവർ ആൽഡിഹൈഡ്. ഓക്കെ, തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്യുവർ ആൽഡിഹൈഡ് കിട്ടും. ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഈസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്യുവർ ആൽഡിഹൈഡ് ഫോം ആയിരിക്കാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആൽഡിഹൈഡ്സ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എൻ അഡീഷണൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലൊരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറിലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി ഗെറ്റ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും. ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി ഗെറ്റ് എ പ്യുവർ ആൽഡിഹൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് ആൽഡിഹൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല? ഇംപ്യൂരിറ്റീസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി ഗെറ്റ് എ pure aldehyde. Okay, so that's why sodium hydrogen sulfide is used for the separation and also for the purification of aldehyde. Clear aanallo? Okay. So the next question number 28. Complete the following. Okay, so ആരാ തന്നിരിക്കുന്നത്? is a phenol molecule അല്ലേ. ഒരു ഫീനോളിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Phenol which react with the concentrated nitric acid. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്? ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് 1 മാർക്ക്. ഓക്കെ, 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഫീനോൾ വിച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കാം കിട്ടുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്? വെൻ ഫീനോൾ വിച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ്, then what happened? We get a 2, 4, 6 ട്രൈനൈട്രോഫീനോൾ ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ. അതായത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഓർത്തോ പൊസിഷനിലോ പാരാ പൊസിഷനിലോട്ട് ആര് വരും? ഇലക്ട്രോഫൈൽ വന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ all the ortho and para positions are occupied by the NO2 group. Okay, NO2 group one attached agum. So phenol which react with the concentrated HNO3, then so this is the first position, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so what is the product? We get a 2, 4, 6 trinitrophenol. Okay, trinitrophenol is a formed. ഈ ട്രൈനൈട്രോഫീനോളിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പിക്രിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പിക്രിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യാണ്. എവിടെ നിന്ന്? ഫീനോളിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനാണ്. വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് നൈട്രിക് ആസിഡ്, ദെൻ വി ഗെറ്റ് എ പിക്രിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ഫീനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡൈലൂട്ട് HNO3 ആണെന്ന് വെച്ചോ. ഡൈലൂട്ട് HNO3 റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ആരെ കിട്ടും? വി ഗെറ്റ് ഓർത്തോനൈട്രോഫീനോൾ ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് ഫോം ചെയ്യാം? പാരാനൈട്രോഫീനോൾ. ഓക്കെ, സോ OH is here and this is the para position. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ ഓർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രോ. ഓർത്തോനൈട്രോഫീനോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരാനൈട്രോഫീനോൾ when phenol react with the dilute HNO3. Okay, but it react with the concentrated HNO3, then all the ortho and para positions are occupied by NO2 group. Clear aanallo? Okay.
ഓക്കെ സോ സർ 1 മാർക്ക് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ അല്ലേ. സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വണ്ണും ഫിനോളുമായുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. ആരൊക്കെയുണ്ട്? NaOH CHCl3 ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. NaOH CHCl3 ക്ലോറോഫോമും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അവിടെ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ റിയാക്ഷൻ. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറോഫോമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആസിഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്, ഈ ഒരു റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരുണ്ട്. When phenol which react with the chloroform and sodium hydroxide, then on acidification we get a aldehyde form ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറയും. And this reaction is known as a ഏതായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ? റൈമർ-ടൈമൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ. റൈമർ-ടൈമൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഫിനോൾ ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? NaOH CHCl3. And then what is the product? Yeah, we know that OH and here one CH group. It is known as a salicylaldehyde. അല്ലേ. So phenolനെ salicylaldehyde ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത്? റൈമർ-ടൈമർ റിയാക്ഷൻ. When react with the sodium hydroxide, chloroform and which on acidification we get a salicylaldehyde. Okay, so റിയാക്ഷൻ ഏതാണ്? റൈമർ-ടൈമർ റിയാക്ഷൻ. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ്, പഠിച്ചു വെച്ചോണം കേട്ടോ. ഓക്കെ സോ സാലിസിലാൽഡിഹൈഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും? 1 മാർക്ക് കൂടെ വീഴും അല്ലേ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ സോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ C6H5OCH3 എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണിത്? ROR ആണ് അല്ലേ. C6H5 ആകുമ്പോൾ ഇതാരായിരിക്കാം? AR ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഈഥർ ആണ്. ഓക്കെ ദ ഈഥർ വിച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്. എന്ത് പറ്റും? ഈഥർ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. C6H5OCH3 and here which react with a HI. Okay, so ഇവർ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what happened? ഇതിനിടയിൽ ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ആവും. ഓക്കെ സോ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് what is a product? എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം കിട്ടുന്നത്? C6H5 ഇവരുടെ ഇടയിൽ പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് C6H5OH ഫോം ചെയ്യും. പ്ലസ് എന്ത് കിട്ടും? CH3I. ഓക്കെ സോ അവിടെ ആരാ ഫോം ചെയ്തത്? ഫീനോൾ. ഓക്കെ സോ ഒരു ഈഥറിന് നമ്മൾ ആരെ ഫോം ചെയ്തു? ഫീനോളിനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് 1 മാർക്ക് ഫ്രം ഹിയർ. ഓക്കെ 1 മാർക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. ഓക്കെ സോ 3 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 3 റിയാക്ഷൻസ് വന്നു. ഒന്ന് റൈമർ-ടൈമർ റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു, മറ്റേത് ഫീനോളിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ പിക്രിക് ആസിഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണല്ലോ. 3 റിയാക്ഷനും പഠിച്ചല്ലോ. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്, പഠിച്ചോണം. ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29. The most basic compound among the following is. ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോസ്റ്റ് ബേസിക് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണിത്? NH2 is there. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏത് ചാപ്റ്ററാണ്? അമീൻസ് ചാപ്റ്ററാണ് അല്ലേ. സോ അമീൻസിൽ NH3 ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഒരു അറൈൽ അമീൻ ഉണ്ട്, ആൽക്കൈൽ അമീൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽക്കൈൽ അമീനും അറൈൽ അമീനും NH3 ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആർക്കാണ് ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതൽ? ഇത് ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പം ഒരു RNH2 which undergo hydrolysis, then what we get? We get NH3 plus OH minus അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ. OH മൈനസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് നമ്മുടെ അമീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നേച്ചറുള്ളതാണ്? ബേസിക് നേച്ചറുള്ളതാണ്. ഓക്കെ പ്രോട്ടനേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ OH മൈനസ് അവിടെ ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഈ അമീൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബേസിക് ആണ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ. സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതാണ് മോസ്റ്റ് ബേസിക് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൽക്കൈൽ അമീനും NH3യുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ആർക്കായിരുന്നു ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലുള്ളത്? ആൽക്കൈൽ അമീൻസ് ആർ മോർ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ദാൻ NH3 അല്ലെ. ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ്? പ്ലസ് ആയി എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. പ്ലസ് ആയി ഇഫക്റ്റ് കാരണം തന്നെ ആൽക്കൈൽ അമീൻസ് ആണ് എന്ത് NH3യുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കൂടി നിൽക്കുന്നത്? ആ ഒരു ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കൂടി നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ ഇനി NH3യും അതേപോലെ തന്നെ അറൈൽ അമീനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ? NH3ക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ സോ പഠിച്ചു വെച്ചോണം. ആൽക്കൈൽ അമീനും അറൈൽ അമീനും NH3യും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആൽക്കൈൽ അമീൻസ് ആർ മോർ ബേസിക് ദാൻ NH3 ആൻഡ് അറൈൽ അമീൻസ് ആർ ലെസ് ബേസിക് ദാൻ NH3. അവിടെ ഒരു റെസൊണൻസ് പ്ലസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് ആണ് റീസൺ അല്ലെ. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സോ അറൈൽ അമീൻസിനെക്കാട്ടിലും
ബേസിക് ആണ് NH3, പക്ഷേ അത് ആൽക്കൈൽ അമീൻസിനെക്കാളും ബേസിക് ആയിട്ട് കുറവാണ് അമോണിയ. ഓക്കെ, സോ ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈഥൈൽ അമീൻ ആണ്. ഈഥൈൽ അമീൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ്? ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്? സെക്കൻഡറിക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ? സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ primary greater than tertiary. Okay, so this is the order for ethylamine. So ഇവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? C2H5 twice NH ഉണ്ട്, പിന്നീട് ആരുണ്ട്? C2H5 NH ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏതായിരിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്? C2H5 twice NH ആണ് മോർ ബേസിക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ആര് വരും? C2 പ്രൈമറി വരും, C2H5 NH2 വരും. സോ ആൽക്കൈൽ അമീൻ്റെ കേസ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് ആരായിരിക്കാം? NH3 ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് ദെൻ ആരായിരിക്കാം? ഒരു അരൈൽ അമീൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, C6H5 NH2. ഓക്കെ, C6H5 NH2. സോ ദിസ് ഈസ് ദി order. So the most basic one is a C2H5 twice NH. Okay, dialkyl amine ആയിരിക്കാം most basic എന്ന് പറഞ്ഞ് compared with the other one. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചു വെച്ചോണേ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓക്കെ, സോ ദിസ് 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെയുള്ള ബി പാർട്ടാണ്. 29th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ തന്നെ നൈട്രോബെൻസീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് ടിൻ ആൻഡ് HCl. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ നൈട്രോബെൻസീൻ വിച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് ടിൻ ആൻഡ് HCl. ടിന്നും HCluമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന പറ്റും, റിഡക്ഷൻ നടക്കും. റിഡക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫോം നൈട്രോബെൻസീൻ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു aniline അല്ലേ? ആൻഡ് വിച്ച് ഓൺ റിയാക്ട് വിത്ത് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ Br2. ബ്രോമിൻ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഇലക്ട്രോഫിലിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്? എന്തായിരിക്കാം പ്രോഡക്റ്റ്? വി ഗെറ്റ് സോ ഹിയർ NH2 is there. ബ്രോമിൻ മേ ബി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഓർത്തോ ബ്രോമോ അനിലിൻ വരാം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരായിരിക്കാം? പാരാബ്രോമോ അനിലിൻ. ഓക്കെ, ഓർത്തോ ബ്രോമോ അല്ലെങ്കിൽ പാരാബ്രോമോ അനിലിനായിരിക്കാം ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് 2 മാർക്ക് ഫ്രം ഹിയർ. ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മാർക്ക് കിട്ടും. സോ ഇറ്റ്സ് എ 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ. ഏതാണ്? ആൻസർ എനി 3 ഈച്ച് ക്യാരീസ് 4 മാർക്ക്. 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത്. ആൻസർ എനി 3 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈച്ച് ക്യാരിയേഴ്സ് 4 മാർക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ 13th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സിംബോളിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് വെൻ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ആനോഡ് ആൻഡ് ആസ് എ കാത്തോഡ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഷീയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? സിംബോളിക്കലി ഒന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ സെൽ നൊട്ടേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് എ റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റൽ ആൻഡ് ദി മെറ്റൽ അയോൺ. ഓക്കെ, ഒരു മെറ്റലിൻ്റെയും മെറ്റൽ അയോൺസിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, രണ്ട് ഹാഫ് സെൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിയാക്ഷനൊക്കെ പഠിച്ചു. ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് സെല്ലും റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് സെല്ലും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡാനിയൽ സെല്ലൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ ഈ ഒരു ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡാണ്. ഈ ഓരോ ഹാഫ് സെല്ലിലെയും ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡാനിയൽ സെല്ലാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം 2 ഹാഫ് സെല്ലുകളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരിടത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും, മറ്റേടത്ത് ഏത് റിയാക്ഷൻ നടക്കും? റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ടിടത്ത് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു വോൾട്ട്മീറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചാൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് 2 ഹാഫ് സെല്ലിലെയും കൂടെ. അപ്പം ഓരോ ഹാഫ് സെല്ലിലെയും എന്ത് വേണം? ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് ആര്? ഷീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഷീയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒരു പ്ലാറ്റിനം വയർ ഉണ്ട്. ആ പ്ലാറ്റിനം വയറിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ എന്തോ ഉണ്ട്? പ്ലാറ്റിനം ഫോയിൽ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ അതർ എൻഡ് വിച്ച് ഇസ് സീൽഡ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ്. ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ സീൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ എ 1 molar HCl സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ ഹിയർ 1 molar HCl സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ പാസിങ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അല്ലേ? H2 ഗ്യാസിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യിക്കും. അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഈ ഷീയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? ഓക്സിഡേഷനും
അതേപോലെ തന്നെ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനും. ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷനും റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനും രണ്ടും എവിടെ തന്നെ നടക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഇലക്ട്രോഡ്. ഓക്കെ, ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് റിയാക്ഷനും നടക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഷീ ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം. ഷീ ആനോഡായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം റിയാക്ഷൻ? ഷീ ആസ് ആനോഡ്. ഷീ ആനോഡായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആനോഡ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അല്ലേ? ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആനോഡ് നടക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്? ഷീ ആണ് ആനോഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് H2 gives a H plus ഇലക്ട്രോൺ. ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലേ? ഇനിയും ഷീ ആസ് കാഥോഡ്. ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് കാഥോഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കാഥോഡ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ? സോ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സെൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ വരാം? സെൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് H+ ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യും, റിഡക്ഷൻ ആണ്. H++ ഇലക്ട്രോൺ gives a half H2. So this is the സെൽ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഷീ ആനോഡായിട്ടും കാഥോഡായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെല്ലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആസ് ആൻ ആനോഡ് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആനോഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആദ്യം ആരെ എഴുതണം? മെറ്റൽ. ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ദെൻ മെറ്റൽ അയോൺ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽ. ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റിനം കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കും, PT അല്ലേ? പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡിലാണ് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും കാണുന്നത്. സോ PT half H2. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം നമ്മൾ മെറ്റൽ എഴുതും, ദെൻ മെറ്റൽ അയോൺ. ഓക്കെ, ഇനി കാഥോഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഷീയെ ആദ്യം കാഥോഡ് എഴുതുന്നത് ആദ്യം ആരാണ്? മെറ്റൽ അയോൺ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് H+നെ ആദ്യം കാണിക്കണം, പിന്നീട് എന്തായിരിക്കാം? half H2 and here we put a platinum. Okay, so this is the anode representation and this is the cathode representation. നമുക്കറിയാം ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്. ഒരു പ്ലാറ്റിനം വയറിന് ഒരു എൻഡിനെ പ്ലാറ്റിനം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് and we are sealed in a glass tube and hydrogen gas is passed through the glass tube and which is dipped in a 1 molar HCl solution. Okay, so ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഷീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് we can determine the electrode potential of each half cell. Okay, so the anode ആക്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ? കാഥോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ? ആനോഡിൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. കാഥോഡായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്കറിയാം the electrode potential value of She. The electrode potential value for She is arbitrarily taken as 0 അല്ലേ? ഷീയുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ ആർബിട്രറിലി നമ്മൾ എത്രയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? 0 ആയിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷനും ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, കാഥോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, so we are moving to the next question, that is write the Nernst equation for a Daniell cell. So 4 mark question ആണ്. So from here we get a 2 marks. Okay, ഷീയെ പറ്റി നമ്മൾ ആനോഡ് റിയാക്ഷനും കാഥോഡും അതിൻ്റെ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഒക്കെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും? വി ഗെറ്റ് 2 marks. അതിൻ്റെ B പാർട്ട് ആണ് write the Nernst equation for a Daniell cell. Okay, so what is Nernst equation? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ Nernst equation. എന്തായിരുന്നു? E is equal to E0 cell minus 0.0591 pi n log. ഇവിടെ മെറ്റലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂണിറ്റി ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ 1 by concentration of the metal ion അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ദ Nernst equation. നമുക്ക് Daniell സെല്ലിലെ Nernst equation എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ Daniell സെല്ലിൽ നമുക്കറിയാം ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷനും റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനും നടക്കും. സിങ്ക് Zn2+2 ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് ആനോഡ്. ഇത് ആനോഡിലെ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് കാഥോഡ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? കോപ്പർ 2+ 2 ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കോപ്പർ ആയിട്ട് മാറുന്നതായിരുന്നു കാഥോഡ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ. 2 ഹാഫ് സെല്ലായിട്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? സോ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും റിയാക്ഷൻ ഈ സെൽ എങ്ങനെ എഴുതും? ഈ റിയാക്ഷൻ E of Zn bar Zn2+ എങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ വരുന്നത്? E0 സെൽ മൈനസ് 0.0591 pi. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2 ആണ് അല്ലേ? സോ 2 log കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ അയോൺ ആരാണ്? Zn2+ അല്ലേ? ഇത് ഒരു ഹാഫ് സെല്ലിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത കോപ്പറിൻ്റെ കേസാണ്. എങ്ങനെ വരും? കോപ്പർ 2+ ബാർ കോപ്പർ. സോ
So what is the answer? Is equal to E0 cell E0 cell minus 0.0591 by 2 log 1 by concentration of a copper 2 plus ion. അല്ലേ നമുക്ക് ഈ സെല്ല് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. എന്തായിരുന്നു? ഈ കാഥോഡ് മൈനസ് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഓഫ് കോപ്പർ 2 പ്ലസ് ബാർ കോപ്പറിൽ നിന്ന് ഇ ഓഫ് Zn bar Zn 2 പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ദ നോൺ സ്റ്റിക്കേഷൻ ഫോർ എ ഡാനിയൽ സെൽ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡാനിയൽ സെൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം? E ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 സെൽ മൈനസ് 0.0591 by 2 log concentration of ആരായിരിക്കാം? Zn 2 plus divided by concentration of copper 2 plus. Okay, so this is the non-stication for a Daniell cell. Okay, so ഇതാണ് എന്ത് ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ നോൺ സ്റ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നോൺ സ്റ്റിക്കേഷൻ എഴുതി ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് 2 marks. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ 4 mark ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻസർ ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 31. Draw a diagram depicting crystal field splitting in an octahedral environment of d orbitals. Label the diagram properly. Calculate the crystal field stabilization energy for a D3 configuration. Okay, so crystal field theory ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. Ligand is considered as a point charge and the interaction between the metal and the ligand is electrostatic in nature അല്ലേ. Electrostatic force of attraction ആണ് അവരുടെ ഇടയിലുള്ളതെന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഏത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി. ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിലും അതേപോലെ തന്നെ ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിലും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, സോ വാട്ട്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? Draw a diagram depicting crystal field splitting in an octahedral environment of a d orbital. Okay, diagram വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ d orbital എത്രയുണ്ട്? 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. സോ എനർജിയുടെ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണ്. സോ ഹിയർ d orbitals ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു d orbitals? dxy, dxz, dyz, dx squared y squared and dz squared. Okay, so the 5 d orbitals are there. നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവാണ്. സോ in the hypothetical stage ആണിത്. Okay, so this is the d orbital. In hypothetical stage. Okay, so d orbital hypothetical stage നമ്മൾ വരച്ചു. ഇനി അവരുടെ ആ ഒരു എനർജിയുടെ ബാരിയർ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു അല്ലേ. നമുക്കറിയാം എന്ത് പറ്റും? ദ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റലിലെ ഡി ഓർബിറ്റലിൽ അല്ല അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയാണ്? ലിഗാൻഡുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ദി ഹാവ് സെയിം എനർജി അല്ലെ, ഓറിയന്റേഷന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. dxy, dxz, dyz and dx squared, y squared, dz squared എല്ലാം എന്താണ്? ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ലിഗാൻഡ് then it lose their degeneracy അല്ലേ. ഡീജനറസി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ ഇത് എന്താകും? രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകും. ഓക്കെ, അപ്പം ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എനർജി കുറഞ്ഞു പോകും, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എനർജി കൂടിപ്പോകും അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ആരൊക്കെ വരും? ലിഗാൻഡുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ കൂടുതലുള്ള ഡി എക്സ് സ്ക്വയർഡ് വൈ സ്ക്വയർഡും അതേപോലെ തന്നെ ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയർഡ്. ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ചസ് ടു ദി ആക്സിസ് ആണ്. ആക്സിസിൽ കൂടിയാണ് ലിഗാൻഡ് വരുന്നത്. സോ ആക്സിസിലുള്ളവരാണ് ആര്? ഡി എക്സ് സ്ക്വയർഡ് വൈ സ്ക്വയറും ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയർഡും അല്ലേ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇ ജി ഓർബിറ്റൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ എനർജി ഓഫ് ഇ ജി ഓർബിറ്റൽ. ആൻഡ് ഹിയർ ആരുണ്ട്? T2g ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് അല്ലേ. T2g ഓർബിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരൊക്കെയാണ്? dxy, dxz and dyz. They are known as the T2g orbitals. Okay, but metal ലിഗാൻഡുമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡീജനറസി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡി ഓർബിറ്റൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകും. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇ ജി ഓർബിറ്റലും അതേപോലെ തന്നെ T2g ഓർബിറ്റലും അല്ലേ. ഇതിനെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഡെൽറ്റ ഒ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 0.6 delta O and here it is 0.4 delta O.
ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെൽറ്റ 10 dQ ഈക്വൽ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ്. ഓക്കെ, സോ ലിഗാൻഡ് വന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡി ഓർബിറ്റൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകും. ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് EG എന്നും T2G എന്നും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് calculate the crystal field stabilization energy for a D3 configuration അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് D3 കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാരി സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബാരി സെന്റർ. ഓക്കെ, സോ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജി ഇവിടെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഓക്കെ, ലിഗാൻഡുമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് EG ഓർബിറ്റൽ എനർജി കൂടി ആൻഡ് T2G ഓർബിറ്റൽ എനർജി കുറഞ്ഞു. 0.4 ഡെൽറ്റ O കുറഞ്ഞു എന്നാണ്. സോ -0.4 ഡെൽറ്റ O. ഈ മൈനസ് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ഡിക്രീസിനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ -0.4 ഡെൽറ്റ O into the number of electrons in the T2G orbital. Okay, -0.4 delta O into the number of electrons in the T2G orbital plus ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ 0.6 ഡെൽറ്റ O into the number of electrons in the EG orbital. So this is the equation. Okay, അപ്പം ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത്. സോ ഇവിടെ നമ്മളാണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി ഫോർ എ D3 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ D3 കോൺഫിഗറേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? T2G EG ആണ്. സോ D3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. സോ ആദ്യം അവർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ലോവർ എനർജി ലെവലായിരിക്കും. സോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇരുന്നു, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇരുന്നു, അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇരുന്നു. ഓക്കെ, സോ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ T2G ഓർബിറ്റൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നോക്കിക്കേ, ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി CFSC is equal to minus താഴോട്ടാണല്ലോ -0.4 ഡെൽറ്റ O into എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ T2G ഓർബിറ്റൽ? 3 ആണ് അല്ലേ. സോ 3 ആണ്. ഓക്കെ, T2G ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ 3. ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, അവിടോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല. ഓൺലി 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ T2G ഓർബിറ്റൽ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? -1.2 ഡെൽറ്റ O. Okay, so this is the crystal field stabilization energy for a D3 configuration. Okay, so 3 electrons ഉണ്ട്. 3 electrons എവിടെ ഇരിക്കും? ലോവർ എനർജി ലെവൽ, അതായത് T2G ഓർബിറ്റലായിട്ടിരിക്കും. സോ 3 into അവരുടെ എനർജി എത്രയാണ്? 0.4 ഡെൽറ്റ O. ഓക്കെ, ഡിക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് -0.4 ഡെൽറ്റ O into 3. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ we get a 4 mark from this question. Okay, crystal field stabilization energy calculate ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ crystal field splitting in octahedral complexും tetrahedral complexും പഠിച്ചോണം. very 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 important ആണ്. Okay, so we are moving to the next question. That is question number 32. Describe the following with a equation. Okay, 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 2 മാർക്സ് വെച്ച് വരും. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫോളോയിങ് വിത്ത് ഇക്വേഷൻ എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന്? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ? എന്തായിരുന്നു എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ? നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ. ടോളുവിൻ CH3 undergo oxidation. Toluene undergo oxidation in the presence of a chromyl chloride. Toluene undergo oxidation in the presence of chromyl chloride to form to form CHO. Isn't it? Benzaldehyde is formed. Okay, so toluene benzaldehyde ആയിട്ട് മാറുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുന്നത്? വെൻ toluene undergo oxidation with the presence of chromyl chloride to form benzaldehyde. Okay, so this reaction is known as a എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ വി ഗെറ്റ് 2 മാർക്സ്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ സഹിതം എഴുതുമ്പോൾ 2 മാർക്ക് അവിടെ വരും. ഓക്കെ, ടോളുവിൻ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും. ആരുടെ പ്രസൻസിലോ? ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ. എന്ത് കിട്ടും? ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ഫോം ചെയ്യും.
Okay ആണല്ലോ? Okay. So the next one is a aldol condensation. എന്താണ് aldol condensation? Aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones which containing alpha hydrogen atom. Aldehydes and ketones which containing alpha hydrogen atom which react with alkali. Then what happened? It undergo condensation to form beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone. Beta hydroxy ketone. And this reaction is known as a aldol condensation. Aldehydes or ketones avarku endu kaananam? Alpha hydrogen atom kaananam. Okay. So which one react with an alkali? Then what happened? It form beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone form ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ? aldol condensation. കിട്ടിയല്ലോ? aldol condensation എന്താണെന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. Okay. So CH3CHO. CH3CHO which react with an alkali. NaOH reactive. Okay. Which react with an alkali NaOH. Okay. So it undergo protonation. ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ എടുത്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? CH2. So ഈ OH -1 ഇവിടെ വന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും. റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു H+ ഇങ്ങി പോരും. പോയി കഴിയുമ്പോൾ CH2 - C ഡബിൾ ബോണ്ടോ H. നമ്മുടെ OH- പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? OH- പോയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ H+ എടുത്തോണ്ടെങ്കിൽ പോന്നു. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ. Okay, so CH2 - C double bond ആയി. ഇനി which react with another molecule of aldehyde. C double bond H ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് പ്ലസ് CH2 - C double bond OH. Then what happened? We know that this carbonyl compound എന്താണ്? Polar nature ആണ്. So this bond is shifted to here and here is a ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഓക്സിജൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും ആൻഡ് കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും അല്ലേ? സോ CH2 എവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകും? ഈ ഒരു കാർബണിലോട്ട് വന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകും. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ആര് പോയി? 1 molecule ഓഫ് H+ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്? എന്തായിരിക്കാം പ്രോഡക്റ്റ്? നോക്കിക്കേ. CH3 സിംഗിൾ ബോണ്ട് C. ഈ സിയിൽ ആരുണ്ട്? ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹിയർ 1 O- ഉണ്ട്. പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട്? C+ which combined with the CH2-. So it form a new bond. CH2. ഇവിടെ ആരുണ്ട്? CHO ഗ്രൂപ്പ് കിടപ്പുണ്ട്. സോ CH2 CHO. ഓക്കെ. ഇവിടുന്ന് ആര് പോയിട്ടുണ്ട്? H+ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആര് കിടപ്പുണ്ട്? ഒരു O- ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ വി ഗെറ്റ് OH. അപ്പൊ ഇത് ആരാണ്? This is the aldehyde ആണ്. So is the alpha position and this is the beta position. Beta position ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്? OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. So what we get? We get a beta hydroxy aldehyde ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ? ഈ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡിനെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ? ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഇങ്ങി പോരും. ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഇങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് എ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്? CH3 സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH. ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ CH2 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ 1 molecule ഓഫ് വാട്ടർ ഇങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ CH3 സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CHO. ആരാ ഇതാ? ബ്യൂട്ട-2-enal അല്ലേ? ബ്യൂട്ട-2-enal അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ aldol condensation. Okay. So aldehydes or ketones which containing alpha hydrogen atom which don't react with an alkali. It undergo condensation to form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone. This reaction is known as a aldol condensation. So we get a 2 mark from here. Clear analo? Okay, so we are moving to the next question, that is question number 33. Explain the reaction of primary, secondary and tertiary amines with the Hinsberg's reagent. Okay, Hinsberg reagent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ടെറിഷറി അമീൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഹിൻസ്ബർഗ് റിയാജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഹിൻസ്ബർഗ് റിയാജന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി അമീൻ. ഓക്കെ. പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെറിഷറി അമീനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയാജന്റ്. എന്താണ് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയാജന്റ്? C6H5
SO2Cl. Benzene sulfonyl chloride is known as a Hinsberg reagent. Okay. So, Hinsberg reagent primary, secondary, tertiary reaction നോക്കാം. C6H5SO2Cl which react with a primary amine. So, HN. So, this is a primary amine. The primary amine തന്നിട്ടുണ്ട് and which react with a Hinsberg reagent. Then what happened? ഇവിടെ ഒരു molecule of HCl ഇങ്ങ് പോരും. പോയി കഴിയുമ്പോൾ what is the product? C6H5SO2 NHC2H5. That is alkyl benzene sulfonamide is formed. Alkyl benzene sulfonamide. Alkyl benzene sulfonamide is formed. Okay. And which is soluble in alkali. Which is soluble in alkali. അപ്പം ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ആൽക്കൈൽ ബെൻസിൻ സൾഫണമൈഡ് എന്ത് പറ്റും? ആൽക്കലിക്കകത്ത് സോലുബിൾ ആകും. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയാം. ആൻഡ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ സെക്കൻഡറി അമീൻ എടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. C6H5SO2Cl. C6H5SO2Cl which react with the secondary amine. So here HN and here also C2H5 and here also. So this is a secondary amine. So secondary amine react ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു molecule of HCl പോയി കഴിയുമ്പോൾ what is the product? C6H5SO2 N C2H5 single bond C2H5. What is the product? Dialkyl benzene sulfonamide. Dialkyl benzene sulfonamide. And which is the dialkyl sulfonamide? The dialkyl benzene sulfonamide which is insoluble in alkali. Which is insoluble in alkali. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി അമീനും സെക്കൻഡറി അമീനും ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ടെർഷറി അമീനാണ്. സോ C6H5SO2Cl ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് വിച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് tertiary amine. Okay, reaction. So this is the primary amine, this is secondary amine, this is the tertiary amine. So C2H5. Okay, the reaction നടക്കുമോ? ഇല്ല. The tertiary amine hydrogen ഉണ്ടോ? ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് നൈട്രജൻ ഇല്ല. 3 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. Okay, so the tertiary amine which does not react with the Hinsberg reagent. So that's why they are used to distinguish the primary, secondary and tertiary amine. Okay, primary amine ആണെങ്കിൽ അത് Hinsberg reagentുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് which is soluble in alkali. And secondary amine ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ which react with the Hinsberg reagent, then the product is insoluble in alkali. And tertiary amine ആണ് തന്നെങ്കിൽ which does not react with the Hinsberg reagent. Okay, so അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം primary ആണോ secondary ആണോ tertiary ആണോ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ explain the reaction of primary, secondary and tertiary amines with the Hinsberg reagent. Okay, so reaction എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ we get a 3 mark from here. Okay, so it's a 4 mark question ആണ്. Okay, 3 marks ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കാണുമല്ലോ. Okay, നോക്കാം B എന്താണെന്ന്. The reaction in which an amide is converted into primary amine. Amide amine ആയിട്ട് മാറി. എപ്പോഴാണ്? By the action of Br2, bromine and alcoholic sodium or potassium hydroxide. Okay, so what is the question? The reaction in which an amide is converted into a primary amine by the action of bromine and alcoholic sodium hydroxide is known as, what is the reaction എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ അമൈഡ് ബ്രോമിനും സോഡിയം or പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത പ്രൈമറി അമീൻ ആകുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്തോ വിളിക്കുന്നത്? We know that. What's the reaction? It is Hofmann. പറയൂ. Hofmann bromamide reaction. Hofmann bromamide
reaction. It's a very, very important reaction. Okay, Hofmann-Bromamide reaction. Amide, brominum, sodium or potassium hydroxide react ചെയ്ത് primary amine ഉണ്ടാകും. അവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം, the product എപ്പോഴും the one carbon atom is less than the parent amide. Okay, parent ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ amide നിന്ന് ഒരു carbon atom കുറവുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, so from here we get a 1 mark, so total we get a 4 mark. Okay, so this is the end of this session. Okay, നമ്മളൊരു previous year questions ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. From the beginning തൊട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് മുതൽ 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ, 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 മാർക്സ്, 3 മാർക്സ് ആൻഡ് 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. I hope it is clear for you. So study well. Thank you.